اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ دوستو، زیار سلیمینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قادیانی جماعت نے جو چندہ اور وصیت کے نام سے اپنی ہی جماعت کے لوگوں سے عرصہ دراز سالوں سے، شاید صدیوں سے، سوا صدی ہو گئی ہے، فراڈ شروع کیا ہوا ہے۔ اس فراڈ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی کمائی ان خلیفوں کے ہاتھ میں تھما کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور ملا ان کو کچھ بھی نہیں۔ کیا ملنا ہے؟ نہ یہ خلیفے کوئی جنت ان کو بانٹ سکتے ہیں، نہ کوئی یہ دنیاوی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی یہ دینی فائدہ۔ اب لوگ تنگ آ چکے ہیں ان سے پیسے دے دے کے، اور آگے سے جو ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، کفر ہے، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کی کنڈیشن کیا ہوگی۔ کسی چیز کو حق جان کر سب کچھ اس پہ لوٹا دے، اینڈ اس کو پتہ چلے کہ یہ تو سب جھوٹ اور فراڈ ہے، تو مال بھی گیا، ایمان بھی گیا، سب کچھ جب چلا جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، یہ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ ایسے چوری صاحب نے بھی اپنا مطالبہ سامنے رکھا پچھلی سٹریم میں۔ آج ہمارے ساتھ مشتاق ملک صاحب ہیں، ان کی بھی وصیت تھی، وہ اپنی وصیت کے پیسے واپس چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اعلان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ اور بھی جتنے بھی لوگ جنہوں نے اپنی وصیت کینسل کروائی ہے یا کینسل کروانا چاہتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کا پیسہ واپس ملے جو انہوں نے لوٹ کے کھا لیا ہے ان گدی نشینوں نے، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ہم پلیٹ فارم مہیا کریں گے اگر وہ خود سامنے آنا چاہتے ہیں، اور اگر خود سامنے نہیں آ سکتے تو ان کا پیغام لے کے ہم جو ہے ان گدی نشینوں تک پہنچائیں گے تاکہ آپ کا لوٹا ہوا مال آپ کو واپس ملے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایسے چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مشتاق ملک صاحب، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رانا عظمت اللہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ تو تمام میرے بھائیوں کو خوش آمدید ہمارے پروگرام میں۔ تو ایسے چودھری صاحب کی طرف چلتے ہیں تاکہ بات کا اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضیاء بھائی، مجھے لگتا ہے مرزے کا نشان ہو رہا ہے، آپ کی آواز تھوڑی تھوڑی کٹ کٹ کے آ رہی تھی۔ آپ دوبارہ اگر تھوڑا سا بول رہے ہیں تو کنفرم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ صاحب آپ اللہ۔ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے، لیکن اگر خرابی ہوگی تو ہم انشاءاللہ بتائیں گے۔ تھوڑی سی تھا وہ مرزے کا نشان ہو رہا تھا، نشان ہوتے رہتے ہیں اس کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام جو سننے والے السلام مسلمان علیکم بھائی چودھری ہیں، صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ اب ٹھیک ہے۔ آپ کو میری آواز آئی ہے واپس؟ ضیاء بھائی آواز کا ایشو ہے، لیکن میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ آپ کی سائڈ پہ آواز کا ایشو ہے۔ رانا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ رانا صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے۔ ملک صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ صحیح آواز آ رہی ہے، ایسے چودھری صاحب کی آواز آ رہی ہے اور بھائی جان کی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں وہ ضیاء بھائی نے کچھ حوالے ڈسپلے کرنے تھے تاکہ یہ قادیانی جو ملنگ ملنگڑیاں ہیں یہ دیکھ لیں۔ تو تمام جو مسلمان حضرات ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جو قادیانی ملنگ ملنگڑیاں ہیں ان کی خدمت میں ہدایت کی دعا۔ بات یہاں پہ یہ ہے کہ آج ہم وصیت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ جو نظام وصیت ہے، یہ جو قبر خرید کے جنت لیتے ہیں، یا یہ جو امرتسر کے جو مرزے ہیں یہ قبر بیچ کے جو جنت دیتے ہیں، یہاں پہ میں تمام جو سننے والے ہیں ان کے سامنے رکھوں، اور جو قادیانی ملنگ ملنگنیاں ہیں وہ خدا کے لیے غور کریں۔ میں بھی بدنصیبی سے اس ظالم کلٹ کا حصہ تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ ریئل اسلام ہے۔ مرزا غلام قادیانی وہ حقیقی اسلام وہ دنیا کو پیش کرنے آیا ہے، جو بدعتیں وقت کے ساتھ ساتھ آ گئی ہیں وہ ختم کرنے آیا ہے۔ یہ ہمیں جھوٹ بولا گیا ہمارے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ جو صاف ستھرا اسلام، ریئل اسلام،
कादियानी, मलंग, मलंगनियां, ये जो सियालकोट, गुजरांवाला, हाफसाबाद के चार जो बदनसीब इस कल्ट में फंसे हुए हैं, यही हैं चार लोग। मैं उनसे ये अर्ज करता हूं, सोचें, हकीकी इस्लाम के अंदर कोई कब्रें किसी ने बेच कर या खरीद कर जन्नत ली या दी है? दूसरी बात, मैंने पहले भी अर्ज किया था, रसाला अल वसीयत, ये 20 सफ़े का रसाला है जिसको पढ़ने के लिए आधा घंटा चाहिए। चूंकि ज्यादातर जो मलंग मलंगनियां हैं, ये बदनसीबी है इनकी कि ये दावा तो इनका ये है कि हम दुनिया में सब इल्म से आगे हैं, लेकिन हकीकत ये है इनमें ज्यादा अनपढ़ हैं और जाहल हैं। और मिर्जे की किताबें तो मुरब्बियान ने सिरे से नहीं पढ़ी। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ सबके साथ, ये जो कादियानी मलंगनियां हैं इनके सामने अर्ज करता हूँ, खुदा के लिए, वो उर्दू में ये कुफर जो है ना 20 सफ़ों में लिखा हुआ है निज़ाम वसीयत का। पहली बात है, ये बिदत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कोई इंसान किसी बिदत पर कायम है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। कादियानियों, बदनसीब मलंग मलंगनियों, सुन लो, कब्रों का ये धंधा सिरे से बिदत है, इसका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं। 20 सफ़े का रसाला है, वो उर्दू में लिखा हुआ है। उस 20 सफ़े के रसाले में मिर्ज़े गुलाम कादियानी ने कुरान की एक आयत भी पेश नहीं की जिसमें उसने लिखा हो कि मैंने इन कब्रों के धंधे की बुनियाद कुरान की फलां आयत या सूरत पे रखी है, या मिर्ज़े गुलाम कादियानी ने यह लिखा हो कि मैंने रसाला अल वसीयत की बुनियाद फलां हदीस पे रखी है। मिर्जे ने कहा कि ये मुझे एक कब्र नजर आ गई है जो चांदी की तरह कब्रें चमकती थीं, और वो जो आएगा वो इसमें जन्नती हो जाएगा। मैंने बयान किया था कादियान से जो मुझे रिपोर्टें मिली वो कोई चांदी की कब्रें नहीं थी, वहां पे जड़ी बूटियां थी। वहां पे जाके ये कादियानी जो वहां पे दरवेश हैं जिनको वो मलंग मलंगनियां वहां पे हैं, जब ये फोन नहीं होते थे जिस दौर में, उस वक्त ये कादियानी जो लड़कियां थी कादियान की, वो रुके फेंकती थी मिर्जे की कब्र पे जाके कि मैं दुआ करने के बहाने जाऊंगी उन जड़ी बूटियों में। ये जड़ी बूटियां थी, वहां पे कोई चांदी नहीं थी, कोई वो कब्रें चमकती नहीं थी, झाड़ियां थी। वो लड़कियां जाती थी, रुके फेंकती थी, लड़के ठा लेते थे, लड़के फेंकते थे, लड़कियां ठा लेती थी। वो जना का अड्डा था। वहां पे मिर्जे की कब्र के साथ एक कमरा था, वहां भी हमने बताया था, कादियान से मुझे बताया लोगों ने कि वो कमरा भी इसी तरह के जना के लिए इस्तेमाल होता था। वहां पे एक ट्यूबवेल था जो बाद में बना, जो उसके साथ एक कमरा था जो उस बिशत को पानी देने के लिए, उसके अंदर भी यही काम होता था। बहरहाल वो कोई कब्रें चमकती नहीं थी। जब ये कादियानियों, सियालकोट, गुजरांवाला, हाफसाबाद के बदनसीब मरीदों का चंदा पहुंचा है, फिर वो चमकने लगी हैं कब्रें। 20 सफ़े का रसाला उठा के पढ़ लें, मिर्जे ने उसमें एक भी बात नहीं लिखी कि मैं फलां हदीस या कुरान की आयत से कब्रों के धंधे की बुनियाद रखी है। पहली बात है, ये सिरे से है ही बिदत। चूंकि हम जब कल्ट के अंदर थे, हमने किताबें तो पढ़ी नहीं थी, ना हमें किसी ने किताबें दी। उसमें एक ये भी बात लिखी हुई थी मिर्जे ने, रसाला अल वसीयत, जिया भाई अगर आपके पास वो हवाला है, अदरवाइज तो मैं पढ़ देता हूँ। उसकी है शेक नंबर 12, जो वो शरायत है। उसमें मिर्जे ने ये लिखा कि जो बंदा वसीयत करे किसी वजह से, ये कल्ट वाले लोग, या वो अपनी मर्जी से वसीयत के उस जो वसीयत की हुई है उसको अगर कैंसिल कर दे, तो अहमदिया ये जो अंजुमन है, अगर इसने पैसा जितना भी लिया हुआ है वो सारा पैसा अंजुमन को चाहिए कि वापस करें। बात यहाँ पे ये है कि पहली बात तो है ये है कुफर, लेकिन अब जो लोग इस कुफर के अंदर फंसे हुए हैं, उन्होंने इस कुफर को जब पढ़ा, अहमदिया कल्ट के कायदे को पढ़ा, जैसे मलक मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ हैं अमेरिका से, इन्होंने पढ़ के गौर करके इस कुफर को छोड़ दिया। अब देखें, बात यह है जो कादियानी मलंग मलंगनियां हैं, ये भी गौर कर लें जिन्होंने वसीयत की हुई है। एक बात मैं सबसे पहले अर्ज कर दूं, ये कल्ट खत्म हो जाना है। जिस तरह आपको मैंने मिसाल देता हूं कि जिस तरह आज से 20-25 साल पहले वो नंगे लेटे होते थे पीर, गालियां देने वाले पीर, भंग पीने वाले पीर, ना ही वो नहाते नहीं थे,
लोगों की लड़कियों के बाल खींचते थे, जो मुंह में आता था वो बोलते थे, लोग उन पीरों को चूमते थे। वो पीर वक्त के साथ खत्म हो गए। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की हैसियत भी एक जाली पीर से ज्यादा नहीं है। ये कल्ट भी खत्म हो जाना है। उन पीरों के जो मरीद मलंग थे वो भी ये कहते थे कि जिसने पीर के खिलाफ सवाल किया उसने मर जाना है। कोई भी नहीं मरा, पीर मर गए हैं। इसी तरह याद रख लें कादियानी मलंग मलंगनियों, ये आपका हजूर, ये आपके मरबी, ये सारी मलंगनियां, ये सारे मलंग, सारे दुआएं करके जोर लगा लो, कुछ नहीं होना। ये जाली पीर, अब इसके खत्म होने की बारी है। ये कल्ट खत्म हो जाना है। जिसने इस कुफर के अंदर हिस्सा डाला हुआ है, ये जो कब्रों का धंधा है, अपनी रसीदें, अपने मुसियान के जो हवाला नंबर है वो संभाल लो, अपने पैसे इनसे वापस क्लेम करो। इन जालमों ने आपको पैसे नहीं देने। हम कोशिश करेंगे अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे, मीडिया के सामने हम आपकी आवाज उठाएंगे कि ये जालिम जो पैसे दबा के बैठे हुए हैं, इन जालिमों ने बताया था पहले दिन, जमात को रुपए की कोई फिक्र नहीं। मिर्जा ताहिर ने यहां तक कहा, मुझे बाज अमेरिका से कुछ मेरे मलंग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हम सारा चंदा खुद देने को तैयार हैं, आम कादियानी मलंगों से ना पूछें। झूठा था उसने ये दाव खेला। एक वो मुनाफिक था, उसको पैसे की जरूरत थी। उसने कहा नहीं नहीं, मैं चाहता हूं सारे शामिल हो जाएं। हमारे साथ मलक साहब हैं, उनके पास वसीयत का नंबर है, उन्होंने वसीयत कैंसिल की। उन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि मेरे पैसे वापस दो, आज भी हम उनकी तफसीर रखेंगे। यहाँ पे मैं वसीयत के बारे में एक दो बातें आपके सामने रख देता हूँ। छोटी सी प्रॉब्लम है, माइक को लाओ करें और कोई मसला जिया भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सॉरी, वो मैं माइक मेरा ऑन था तो मैं फोन पे बात कर रहा था, मुझे याद नहीं रहा माइक ऑफ करने। आप कंटिन्यू। अच्छा, इट्स ओके, ठीक है। पहली बात तो यह है, देखें मैं आपके सामने एक हवाला रखता हूं जो खलीफा सानी, जो खलीफा जानी था, जो ना सिर्फ उम्मत और रशीद के साथ मुंह काला करता रहा, जो अपनी सगी बेटी थी। यहां पे मैं एक बात और बताऊं, जो मुसलमान सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, हरगिज़ खुदा के लिए हमारी बातों को यह ना समझे कि हमें इस तरह की बातें जो है वो करनी रोज अच्छी लगती है। नहीं, ये जना की और आवारागर्दी की बात असल में ये है, कादियानियों ने हर रोज मुसलमान उलमा की जानबूझकर तजलील की है, झूठ की बुनियाद पे। उलमा मुंडेबाज हैं, उलमा ये हैं, उलमा वो हैं। जाओ जाके मरबी आमर मुनीर की वीडियो सुन लो। कुरान हाथ में उसमें पकड़ के कहा कि ये जो मरबियान हैं, ये शाह की पूजा पाठ के बाद हर मरबी या वो किसी सदर की लड़की के साथ सोया होता है या किसी सेक्रेटरी माल की लड़की के साथ। ये आपके मरबी के अल्फाज हैं। फिर मरबी साहब ने यह भी बयान किया कुरान हाथ में पकड़ के कि ये मरबियान आपस में भी ज़िना करती हैं। इसलिए मैं वो खलीफा जानी का सुना देता हूं। मलक साहब को पूरा बूर हासिल है इन खलीफों पे। खलीफा सानी ये है स्वाने फजल उमर जिल्द 3 सफ़ा 388 ता 389, अल फजल 18 फरवरी 1958, मुस्लिम मौद नंबर। यहाँ पे लिखा, वहां पे खलीफा जो जानी है ये क्या कह रहा है, तुम अगर खुदा की रजा हासिल करना चाहते हो तो अपनी तमाम जायदादें इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दो। इस्लाम यह है जो रूफ कंजरी के साथ वो ज़िना करता था, यह था उसका इस्लाम। बहरहाल खुदा क्या फरमाता है? खुदा फरमाता है उतना दो जितना आपको मुश्किल में ना डाले, सदका खैरात करो कभी कभी हस्बे तफीक। खुदा तो ये भी, इस्लाम ने हद मुकर्रर की है ज़कात की कि हर एक पे फर्ज नहीं है, उस पे ज़कात फर्ज है जिसके पास इतना माल हो और इतनी देर तक रहे। क्योंकि ये कल्ट का मकसद है दौलत खींचना। ये अपने मलंग मलंगनियों को क्या कह रहा है, तुम अगर खुदा की रजा हासिल करना चाहते हो तो अपनी तमाम जायदादें इस्लाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दो, ताकि जब भी इस्लाम पर कुफर का हमला हो हमें उसके मुकाबला के लिए ये परेशानी ना हो कि हम रुपया कहां से लाएं।
जहाद तो आपने वैसे ही मना किया हुआ है, कुफर का जब हमला होना है तो आपने तो कहा हुआ है जहाद मना है। इसके मुकाबले के लिए ये परेशानी ना हो कि हम रुपया कहां से लाएं, बल्कि हर वक्त हमारे पास जायदादें मौजूद हों जिनको फरोख्त करके या गिरवी रखकर हम इस्लाम की तबलीग आसानी से कर सकें। ये है जी, सारी की सारी जायदातें दें। यह था मिर्ज़ा ज़ानी का फरमान मलंगों के नाम। दूसरा हवाला यहां पे सुने, यह है निज़ाम नौ, इसने पेश किया था सफ़ा नंबर 120। निज़ाम नौ जो था यह खलीफा ज़ानी ने पेश किया। यहां पे क्या कह रहा है, हजरत खलीफा ज़ानी ने फरमाया, चूंकि वसीयत से दुनिया के सामने जन्नत पेश की जा रही है, अगली नस्ल उसको लेने से किस तरह इनकार करेगी? कि हम तो इनकार करने नहीं देंगे। फर्ज करो सब दुनिया अहमदी हो जाए तो उसका नतीजा जानते हो क्या निकलेगा? मिर्ज़ा ज़ानी ने आज से पहले यह फरमाया था निज़ाम नौ सफ़ा 120 पे कि अगर सारी दुनिया सब दुनिया अहमदी हो जाए तो उसका नतीजा जानते हो क्या निकलेगा? यही कि चंद नस्लों में अपनी खुशी से सारी दुनिया अपनी जायदादें कौमी कामों के लिए दे देगी कि 1/10 मैं दूंगा या 1/3 मैं दूंगा, बाकी जो बच जाएगा उससे मेरा बेटा देगा 1/3, और तीसरी और चौथी नस्ल तक सारी जायदाद खत्म हो जाएगी। फर्ज करो जब सब दुनिया आमदी हो जाए तो उसका नतीजा जानते हो क्या निकलेगा? यही कि चंद नस्लों में अपनी खुशी से सारी दुनिया अपनी जायदादें कौमी कामों के लिए दे देगी, इन मिर्ज़ा फैमिली को दे देगी, और फिर लोग अपने लिए और अपनी औलादों के लिए और दौलत पैदा करेंगे। जब सब कुछ इन्होंने हड़प कर लेना तो और कहां से पैदा करना है? इन्होंने ऐसे ही करना था आपके साथ। फिर लोग अपने लिए और अपनी औलादों के लिए और दौलत पैदा करेंगे और फिर अपनी खुशी से उसका 1/10 से 1/3 हिस्सा कौमी जरूरतों के लिए दे देंगे। पहले सारी जायदाद देंगे, फिर जो कमाएंगे उसमें से फिर 1/10 देंगे, बल्कि 1/3 फिर देंगे खुशी से। देखें खुशी इतनी हो रही है। ये सारा माल चंद नस्लों में कौमी फंड में मुंतकिल हो जाएगा और इस तरह यह सिलसिला चलता रहेगा। यहां मैं एक हवाला और पढ़ के आपको बताऊं। मिर्जा जो ज़ानी है इसने ये कहा, अल फजल 2 जून 1936, यहां पे इसने ये कहा, हुकूमत हमारे पास नहीं है कि हम जबर के साथ इन लोगों की असलाह करें और हिटलर और मुसोलिनी की तरह जो शख्स हमारे हुक्मों को की तमील ना करे उसे मुल्क से निकाल दें। खलीफा ज़ानी कहता है हमारे पास हुकूमत नहीं है, नहीं तो हिटलर और मुसोलिनी की तरह हम लोगों को मुल्क से निकाल दें, और जो हमारी बातें सुनने और इन पर अमल करने पर तैयार ना हो उसे इबरतनाक सजा दें। अगर हुकूमत हमारे पास होती तो हम एक दिन के अंदर अंदर ये काम कर लेते। अगर कादियानियों, मैंने पहले भी बताया था, बदनसीब इस लिहाज से ये कादियानी मलंगनियां है कि इस कुफर में फंस गए हैं, और यही 4 बदनसीब हैं, ये सियालकोट, गुजरांवाला, हाफसाबाद के। लेकिन खुश नसीब ये इस एक लिहाज से हैं, इन कागजी खलीफों को दुनिया के किसी कोने में कोई टुकड़ा नहीं मिला जमीन का। एक बंदे ने लिखा हुआ था, अगर इन कादियानियों को दुनिया के किसी कोने में जमीन का एक टुकड़ा मिल जाता, ये अपने मानने वालों पे इतना जुल्म करते कि लोग इसराइल के जो जुल्म है वो दुनिया छेड़छाड़ समझती। इनके पास हुकूमत आ जाती, आई नहीं है। ये खुश नसीबी है सियालकोट मलंगों की। इन्होंने क्या करना था? इन्होंने ऑर्डर करना था कि हर बंदा वसीयत करे। 1/10 पे भी इन्होंने नहीं ठहरना था, 1/3 करनी थी। मिर्जा सानी यहां पे लिखता है, वो जानी, वो कहता है सोचो कि अगर हुकूमत हो तो दुनिया की सारी दौलत 2-3 नस्लों में हमारे पास आ जाए। इन्होंने छोड़ना था आपके पास कुछ नहीं। फिर वो कहता है लोग और दौलत कमाते, फिर उसमें से भी 1/10 देते। इन्होंने खुली जेलों में डाल देना था आपको। बच गए हो आप, बदनसीबो,
क्योंकि हम आपको बचाने के लिए पहुंच गए हैं। हमारे लिए बदनसीबो दुआ ना करो, इस कुफर पे गौर करो। मुझे लगता है मिर्जे का निशान हो गया, मलक साहब की शायद वो ऑफ हो गई है फोटो। तो बात ये है, आवाज सही आ रही, आवाज सही आ रही है, हाँ बिल्कुल जी, वो सही आ रही है। मलक साहब का शायद, एनीवे बात ये है यहाँ पे कि ज़िया भाई अगर आप के पास है वो मेरा अकाउंट नंबर दिखा दें। मैंने कुछ दिन पहले इन कागजी खलीफों से जो कहते हैं कि हमें पैसे की परवाह कुछ नहीं है, इनसे मैंने जो चंदा दिया वो मांगा हुआ है, तो मेरे अकाउंट में अभी तक इन्होंने कुछ नहीं डाला। ये इतने बेशर्म हैं, ये लेते हैं देते नहीं है। तो आज मलक साहब ने भी अपना ये जो मुतालबा था पैसों का ये सामने रखना है। मलक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? ज़िया भाई मलक साहब साथ हैं कि कुछ हो गया मसला मिर्जे का? जी एक छोटा सा निशान हुआ था मिर्जा साहब का, भाग गए हैं वापस। अच्छा मलक साहब आ गए हैं। अगर आप ज़िया भाई अगर आप मेरा अकाउंट दिखा दें, मैंने इनको पहले दिखाया था। एक तो मैं ये अकाउंट दिखाता हूँ, दूसरा कादियानी मलंग मलंगनियों सुन लो, ये खलीफे कहते रहे कि हमें परवाह कोई नहीं है पैसे की, हमारे पास इतना पैसा है। मैंने अपने चंदे का मुतालबा किया है, इस बुनियाद पे किया है कि मुझे धोखा दिया गया कि ये रियल इस्लाम है। अगर ये रियल इस्लाम नहीं है, जो बैतें हुई वो रियल बैतें नहीं हैं, जो खलीफे दिखाए गए वो बादशाह वो रियल बादशाह नहीं हैं, जो ये बताया गया कि मिर्जा सच्चा आशिक रसूल है वो निकला सच्चा कंजर, तो मैं इस बात पे हक मनजानब हूं कि मेरे पैसे दिए जाएं वापस। इसलिए ये मेरा अकाउंट है। मैंने इन लानतियों से 4 करोड़ रुपया मैंने मांगा है। अगर ये कादियानी खलीफा नहीं देता तो जो कादियानी मलंग मलंगनी इसको हजूर कहती है वो शर्म करे। जो कहते हैं हमारी जमात बड़ी अमीर है, वो इस अकाउंट में मेरा चंदा वापस दे। दूसरी मैंने ये अर्ज की थी कि मेरी माँ से जब वसीयत के पैसे लेने जाते हो, मेरी बरादरी से, मेरे इलाके से, गठियालियाँ वाले लोगों से, दाता जैद के वाले लोगों से, तो इस आमदिया कल्ट के लोगों से मेरी दरखास्त है कि उन लोगों को बताओ कि मिर्जा नबी है, मिर्जा रसूल है, मिर्जे के बच्चे पंजतन पाक हैं। मिर्जा कहता है मैं हजरत अली से बेहतर हूं, हजरत अली की खिलाफत को छोड़ो, जिंदा अली आप में मौजूद है, मुर्दा अली से बेहतर है। मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां दी हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दादियां और नानियां ज़नाकार और बदकार औरतें थीं, उन लोगों से चंदा लेने से पहले बताओ कि ये मिर्जे की तलीम है, फिर मैं देखूं इस कल्ट वालों को कि वहां से चंदा मिलता है कि नहीं मिलता। और दूसरी बात, जो कादियानी मलंग मलंगनियां जो सुन रहे हैं, खुदा के लिए गौर करो, इन मुनाफिकों ने, इन झूठे मरबियान ने, इन झूठे खलीफों ने आपको सच नहीं बताना। ये जो हम बातें करते हैं, मिर्जे ने ये सारे दावे किए हुए हैं। फिर मैंने और बात की, थोड़ी सी लंबी हो गई है, मलक साहब की भी बात करते हैं। मलक साहब मैं बहुत माफी चाहता हूँ, एक छोटी सी बात करने के बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। हमारे गांव साबो बडियार में 20-25 साल से मुरब्बी है, और बदनसीबो उसको पैसे देते हो, तनख्वाहें देते हो। एक कादियानी और उसने किया है 20 सालों में, लोग छोड़ के दौड़ रहे हैं। गठियालियां वालों ने 2-3 मुरब्बी मोलम संभाले हुए हैं। और बदमाशों 30-40 साल में कोई और कादियानी किया उसने? तनख्वाहें दे रहे हो, वो मुरब्बी लूट के पैसे देता है मिर्जे मसरूर को, मिर्जा मसरूर उस मुरब्बी को तनख्वाह देता है, बाकी खुद रख लेता है। और बेशर्मों क्या रिजल्ट मिला आपको? किला करवाल के जो कादियानी हैं, कई सालों से वहां मुरब्बी हैं, बेशर्मों कोई बंदा उसने किया है? अब पता चला है, हम तो समझते थे ये पाक मुरब्बी हैं, अब पता चला है कि इशा के पूजा पाठ के बाद ये मुरब्बी मौलम किसी सदर की लड़की के साथ जाके सोते हैं, या किसी सेक्रेटरी के साथ, या कायद मजलिस की बहन के साथ। मुरब्बी आमर मनी की वीडियो देख लो, शर्म करो, इन मुरब्बियान पे ध्यान रखो ये क्या करते हैं इशा के बाद। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माफी चाहता हूँ, यही हाल है इस कल्ट का जो हम बयान कर रहे हैं। मलिक साहब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। क्या हाल है सेहत का? जी आपकी दुआ से अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ایک بات جو ہے وہ جو قادیانی ملنگ ملنگنیاں جو ہر ایک کے لیے مرنے کی اور ذلیل ہونے کی برباد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، آپ نے جب سے یہ کلٹ چھوڑا ہے آپ خوش ہیں کہ آپ کا صحیح فیصلہ یہ؟ الحمدللہ میں بالکل صحیح فیصلے پر ہوں۔ الحمدللہ۔ ضیاء بھائی یہ اکاؤنٹ نمبر جو ہے یہ بشرموں نے پیسے پتہ نہیں کب ڈالنے ہیں، رہنے دیں، پھر دکھائیں گے ان کو۔ ہاں اس کو مٹا دیں، اس کو مٹا دیں۔ ہاں اس کو مٹا دیں، یہ کنٹینیو نظر آ رہا ہے، ہاں جی ان کو شرم نہیں آنی۔ ہم ایک اور اکاؤنٹ نمبر دکھاتے ہیں آج ملک صاحب کا۔ جی وہ اچھا ٹھیک ہے۔ ملک صاحب آئی ایم سوری، آپ اکاؤنٹ نمبر بھی لے کے آئے ہیں کہ نہیں؟ شاید ان کو شرم آ جائے۔ میں نے دے دیا تھا میرا اکاؤنٹ نمبر 21607۔ نہیں وہ وصیت نمبر ہے، بینک اکاؤنٹ نمبر بھی ان کو بشرموں کو دینا ہے۔ نہیں وہ جب یہ مانگیں گے میں دے دوں گا۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ اچھا بات یہ ہے کہ آپ میرے بھائی چوئی صاحب، جی جی آپ اپنا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ نمبر ایسے ڈسپلے نہیں کریں گے، اس میں فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں۔ اچھا احتیاط رہیں، آپ اپنی بینک انفارمیشن نہیں دیں گے۔ یہ جزاک اللہ۔ جب آپ سے یہ سیٹلمنٹ کریں گے اس وقت آپ ان کو بینک انفارمیشن دیں گے۔ آپ ان کو اپنی بینک انفارمیشن دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے وصیت دینے نمبر دینے کے مجاز ہیں۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ جزاک اللہ ملک صاحب، جزاک اللہ۔ اچھا بات یہ ہے اگر آپ تھوڑا سا جو نئے آج لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اگر آپ کو ان کو تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ نے اس جماعت کے اندر رہتے ہوئے کن عہدوں پہ کام کیا، تاکہ تھوڑا سا آپ کا تعارف ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ جی یہ سب لوگ جانتے ہیں، جو نئے آئے ہیں ان کے لیے یہ عرض ہے کہ میں پیدائشی احمدی ہوں اور میرا تعلق بھیرا سے ہے، جہاں مرزا صاحب کے جو پہلے خلیفہ جو تھے حکیم نور الدین نورا موچی ہاں جی حکیم نور الدین، ان کی وجہ سے بھیرا میں احمدیت پھیلی تھی۔ حکیم نور الدین بہت امیر گھرانے سے تھے، ان کا اپنا یہ تھا حکمت کا، تو ان کا اپنا انفلوئنس تھا۔ تو میں تو اور میرے باپ دادا بھیرا سے بلانگ کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں کبھی بھی جماعت کے کسی عہدے پہ نہیں رہا، میرے پاس نہ کوئی سیکٹری مال، نہ کوئی پریزیڈنٹ، نہ کوئی۔ ہاں میں نے ان کے اسکول میں احمدیہ سیکنڈری اسکول، جس کو یہ کہا کرتے تھے تحریک جدید کا فضل عمر احمدیہ سیکنڈری اسکول کانو نائجیریا میں، وہاں میں ان کے ساتھ رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ملک صاحب۔ ویسے بھی دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ ہم سے کئی سال پہلے اس کلٹ کے خلاف لوگوں کو اویئرنس دے رہے ہیں، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے آج ہم بات کریں گے جو آپ نے وصیت کروائی، آپ کس سن میں آپ نے وصیت کروائی تھی؟ جی میری وصیت کے ڈاکومنٹ سائن ہوئے تھے اپریل 1974 میں۔ اپریل 1974۔ ہاں تو ہمیں تو یہی اور بتایا آپ نے گیا تھا۔ ہاں جی آئی ایم سوری جی ملک صاحب کنٹینیو کریں پلیز، سوری۔ تو ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ چندہ وصیت دے دیا کریں، اس سے باقی آپ کو چندے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی ایک دھوکہ تھا۔ ہم صرف چندہ عام نہیں دے سکتے تھے، باقی وہ تحریک جدید، وقف جدید، یہ جدید وہ جدید، 1000 قسم کے۔ تو بہرحال میں نے بھی یہی سمجھا کہ ٹھیک ہے جی چندہ وصیت کرا دیں، ایک تو ہم پرامیننٹ ہو جائیں گے جماعت میں، یہ موسیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ دھوکہ ہے۔ خیر جی یہ وصیت۔ ہاں جی ملک صاحب دوسرا سوال یہ ہے بڑی ادب کے ساتھ آپ سے، آپ کا وصیت نمبر کیا ہے؟ 21607۔ 21607۔ جی بالکل۔ تو آپ نے کب ان کو کہا تھا کہ میری وصیت کینسل کر دیں، یا انہوں نے کینسل کی تھی؟ وہ کیا سٹوری تھی، کون سی ڈیٹ ہے، کوئی یاد ہے؟ میں نے یہ وصیت 2003 میں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو جب چندہ بند کر دیا تو وصیت 3-4 مہینے جو ہے نا وہ سٹیل رہتی ہے۔ 3-4 مہینے کے بعد یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ کا اتنا بقایا ہے،
تو میں نے جب ان سے دوری اختیار کر لی تو میں کیوں حساب کروں گا؟ یہ ان کے پاس حساب ہے میرا کہ کب انہوں نے میری چند وصیت کو کینسل کیا. یہ کریں گے، میں نہیں کروں گا. میں نے ان کو نہیں کہا میری وصیت کو منسوخ کیا جائے. میں تو نکل گیا باہر. جب میں نکل گیا تو میں خواہ ان سے پھر رابطہ کروں گا. میں تو انہوں نے ان کے مطابق میں ان کے درخت کا سوکھا ہوا پتا تھا، یہ جھڑ گیا. تو جب میں ٹھیک ہے، وہ تو سوکھے ہوئے، یہ بیچارے ہرے ہیں جو اس کے اندر ہیں، یہ اپنے آپ کو ہرے سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ جو مرزا زانی تھا وہ 10 سال فالج کے ساتھ پڑا رہا. وہ 10 سال فالج میں پڑے رہنے کے باوجود بھی ہرے کا ہرا ہی تھا. تو پتہ نہیں ان کے ہرے پتے کس طرح کے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ آپ میرے حساب میں اگر 2003 لگائیں تو یہ بنتے ہیں 29 ایئر. بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہی ایسٹیمیٹ دیا تھا لاسٹ ٹائم، تقریباً 29 ایئر، 29 سال آپ ان کو چندہ الوصیت دیتے رہے. جی بالکل، 10% آف دا انکم. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف جو رسالہ الوصیت ہے اس کی شق نمبر 12 ہے جس میں لکھا ہوا ہے جو قادیانی موسی جنہوں کو نہیں پتا وہ سن لیں. رسالہ الوصیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی موسی اپنی وصیت کینسل کر دے یا جماعت اس کی کسی وجہ سے وصیت سے اس کو نکال دے یا اس کی وصیت کینسل کر دے تو مرزا غلام قادیانی کی تحریر ہے کہ اس کے پیسے واپس کرنے ہوں گے. ملک صاحب جو ہیں ایک طرف ان کے منہ بولے نبی کا قول ہے. آپ نے کبھی ان سے کسی طریقے سے کوشش کی پیسے مانگنے کی پہلے؟ ہاں بالکل. جب میں اپنے وہ چلایا کرتا تھا یوٹیوب پر احمدیہ گزٹ کا ویڈیو چینل، وہاں مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے چندے واپس کیے جائیں. اس وقت فوزیہ فیضی جو کہ مرزا طاہر کی بانجی بھی تھی، جو آج کل امریکہ میں ہے، جنہوں نے چارج لگایا تھا کہ ہمارے ماموں نے مجھے بھی کیا کہتے ہیں ریپ کیا، تو انہوں نے بھی چندہ مانگا تھا کہ جی ہمارے چندہ تو بعد میں کرتے ہیں. یہ ریپ کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ کس کا ریپ؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے ملک صاحب، مال سوری ملک صاحب، پتہ نہیں بات. اچھا ہمارا موضوع مال ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اس وقت میں مطالبہ کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں. یہ آپ کو جواب نہیں دیتے، یہ پکے پیٹے ہیں، پکے چور ہیں. نہیں ملک صاحب، یہاں پہ بات یہ ہے جواب دینے یا نہ دینے وہ کی بات کی باتیں ہیں. مرزا غلام قادیانی کو ہم تو پکا کافر اور جھوٹا سمجھتے ہیں، قادیانی اس کو نبی مانتے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے رسالہ الوصیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وصیت کینسل کوئی کروا دے یا جماعت اس کی کینسل کر دے اس کے پیسے واپس ملنے چاہیے. جب مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہوا ہے تو یہ اس کی تحریر کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ پیسے ان سے واپس مانگتے ہیں آج؟ جی میں سب سے پہلے رسالہ الوصیت کی جو کلاس نمبر 11 ہے، اگر آپ کے سامنے پڑھے ہیں تو میں وہ پڑھ دیتا ہوں. ہاں جی میرے پاس، میں کھول لیتا ہوں. 1 منٹ جی کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ نے 12 پڑھا ہے نا اس کے اوپر ایک 11 بھی ہے، نمبر 11. اچھا جی. اس میں یہ ہے کہ اگر وصیتی مال کے متعلق کوئی جھگڑا پیش آوے تو اس جھگڑے کی پیروی میں جو اخراجات ہوں گے وہ تمام وصیتی مالوں میں سے دیے جائیں گے. تو اگر آج ہم ان پر کوئی لیٹیگیشن کرتے ہیں، ان سے اپنا چندہ واپس مانگتے ہیں، تو اس پر جتنا بھی خرچ ہوگا وہ یہ ہمارے ان چندہ وصیت جو سارے احمدی دیتے ہیں اس میں سے وہ لیٹیگیشن کے اخراجات بھی دیں گے. تو ملک صاحب دوسرے معنوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے، میں جو سمجھا ہوں کہ آپ تیار ہیں کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے.
بالکل جی بالکل، یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، وصیت کا ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے۔ اگر آپ صفحہ نمبر 30 جو ہے، جس میں ایک انہوں نے مجلس متمائد دین صدر انجمن احمدیہ قادیان بنائی تھی، اس کا ایک اجلاس ہوا تھا۔ ملک صاحب ایک منٹ، آپ نے جو 11 نمبر پڑھا ہے، اس کے بعد 12 نمبر جو شیخ کا ہے وہ بڑی اہم ہے آگے جو آج کے موضوع کے حوالے سے۔ چلیں جی میں پڑھ دیتا ہوں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں سننے والوں کے لیے۔ ہاں 12 نمبر جو ہے جی، تو یہ ہے، اگر کوئی شخص وصیت کر کے پھر کسی اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت سے منکر ہو جائے یا اس سلسلہ سے ردگردان ہو جائے، روگردان یا ردگردان مجھے نہیں پتا، روگردان ہو جائے، تو وہ انجمن نے قانونی طور پر اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہو، پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے، بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، اور خدا کے نزدیک ایسا مال مکروہ اور رد کرنے کے لائق ہے۔ تو میرا مال تو مکروہ ہو گیا، مال مکروہ ہے، تو یہ آپ کا جو مال ہے اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں مکروہ مال کو، ان کے نبی کے مطابق تو مکروہ ہے وہ۔ مجھے تو ایک پیسہ بھی واپس نہیں ملا، تو یہ میں تو کہتا ہوں یہ سارے مکروہات میں سے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مکروہات کے باہر ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے میں تو اپنا میں کہا جی ان سے دور رہنا چاہیے، یہ ہمیں یہ لوٹیرے ہیں، لوٹ رہے ہیں، یہ ماڈرن، یہ ویسے ہی بتا ہے جیسے کراچی میں جو الطاف حسین کی جماعت NPM لیتی تھی، آ کے ہر ایک بزنس پہ ہر ایک بندے سے آ کے یہ بتا لیتے تھے۔ تو میں بتا دوں کہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، میں نے کیا معاف کیجیے، میں نے کیا دیکھا اور میں نے کیا دیکھ کر ان سے پیچھے ہٹ گیا، ان کو مال دینا بند کر دیا۔ جی آپ جانتے ہیں آپ کا تو ہر پروگرام مرزا طاہر کے جھوٹوں پہ سے شروع ہوتا ہے، مرزا طاہر کی وہ جو جھوٹی بیٹھتے ہیں ہزاروں کروڑوں، تو ایک تو یہ فیکٹر تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسرے بہت سے ہمارے احمدیوں کو نہیں پتا کہ جو ہم یہ چندے دیتے ہیں، خاص میں چندہ وصیت ہے، چندہ جو بھی چندہ ہے، ان کو تو یہ ہدایت ہے کہ یہ اسلام کی نشر و اشاعت میں ہوگا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ان کی یہ شرط ہے نمبر 9، اسی صفحے پہ نمبر 9 یہ بھی ڈسپلے کر دیں۔ یہ نمبر 9 اور ساتھ نمبر 10، یہ میں دونوں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے جی۔ جس کے ہاتھ میں ایسا روپیہ ہوگا اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ بجز اغراض سلسلہ احمدیہ کے کسی اور جگہ وہ روپیہ خرچ کرے، اور ان اخراج میں سے سب سے مقدم اشاعت اسلام ہوگی، اور جائز ہوگا کہ انجمن بالاتفاق رائے اس روپیہ کو تجارت کے ذریعے سے ترقی دے۔ پھر نمبر 10، یہ شرط بڑی غور طلب ہے، اس پر آپ غور کریں۔ انجمن کے تمام ممبر ایسے ہوں گے جو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں گے، اور پارسا تبع اور دیانتدار ہوں گے، اور آئندہ کسی کی نسبت یہ محسوس ہوگا کہ وہ پارسا تبع نہیں ہے، یا یہ کہ وہ دیانتدار نہیں ہے، یا یہ کہ وہ ایک چال باز ہے اور دنیا کی ملونی اپنے اندر رکھتا ہے، تو انجمن کا فرض ہے کہ بلا توقف ایسے شخص کو اپنی انجمن سے خارج کرے اور اس جگہ کوئی اور مقرر کرے۔ جی تو یہ 3 کلاسز میرے سامنے تھی جب میں ان کو چھوڑ گیا، کیونکہ میں بڑا مرزا طاہر کا معتقد تھا، کیونکہ مرزا طاہر
इंतहाई ड्रामेबाज आदमी था। उसको एक तकरीर करने का आर्ट आता था। वो उस तकरीर के जरिए हम जैसे सादा लोगों को मोह लेता था। तो हम समझते थे यार इसके मुंह से तो वाकई खुदा बोल रहा है। जी तो जब मैंने ये देखा और मुझे इंफॉर्मेशन भी मिली कि जो हम चंदे दे रहे हैं, ये तो मैंने आके वेस्ट में आके देखा। मिर्जा ताहिर कैसे अय्याशियां किया करता था। मिर्जा ताहिर लंदन से क्रूज बुक करवाया करता था। उसमें बड़े बड़े लजनात की फौज जाया करती थी इनके साथ। हजूर क्रूज पे जा रहे हैं, और क्रूज का खर्चा कौन देता था? क्या एक बंदा देता था? जमात के चंदों से होता था। जी तो जब मैंने, और वो अय्याशिया करता था, खूबसूरत लजनात ये बदबख्त अपने पास साथ ले जाया करता था। तो ये क्या, ये दयानतदार आदमी था? ये अब मैं ये कहूंगा कि क्या ये दुनिया की मलूनी अपने आप में नहीं रखता था? मैंने तो मिर्जा ताहिर को देखा है। बाकी खलीफों में मिर्जा नासिर जब खलीफा था, मैं तो मुल्क में था ही नहीं, मैं तो नाइजीरिया में था। एक दफा उसको मिला हूँ। तो ये मिर्जा ताहिर था जिसको देख के मैंने कहा नहीं भाई, ये तो वही फराटी हैं जिनके बारे में ये लिखा होगा कि वो चालबाज हैं। ये इतने आप चापलूसियों से, चालबाजियों से ये हमारे माल ले लिया करते थे। और जब हम इनको माल देते थे, अगर किसी ने जुर्रत कर भी थी कि यार ये हमारा माल कहाँ खर्च होता है, तो वो जवाब मिलता था, आपने अल्लाह की राह में ये माल दे दिया है, अब आप इसको अल्लाह पे छोड़ दें, आप हिसाब ना मांगे। तो ये इससे मुझे शकूक हो गए। मैंने जब यह वसीयत, जब मैं यहाँ अमेरिका में आया हूँ, मैं तो ऑस्टिन टेक्सास में शुरू से ही रह रहा हूँ, उस वक्त यहाँ के जो सदर साहब थे वो मेरे साला साहब थे, शफीकुर रहमान साहब। उनसे भी यही कि जी माल दे के तुसी अल्लाह के नाम से दे देता है, ते तुसी अल्लाह को नहीं पूछो, भूल जाओ, अल्लाह ताला तुहानू उसका कई 100 गुना रिवार्ड देगा। ठीक है जी। हमें ये अखलाकी मार मारी जाती थी। फिर उसके बाद जो दूसरे सदर बने, ये सनौर खानदान से थे, अब्दुल्ला सनौरी। उनके ये जद्दी पुश्ती इनके वो बुजुर्ग थे, दादा परदादा थे। ये कितना अरसा ये सदर रहे हैं। आजकल इनकी बीवी लजना की सदर थी। इसी तरह इनके बाद एक और साहिब आ गए, वो भी इनके अपने खास बंदे होते हैं जी। ये आम मेरे जैसे को सदर नहीं बनाते, जो ये वो ही ग्रांट किस्म के लोग होते हैं। इनसे जब मैं ये सवाल करता तो कहते कि मलिक साहब वो चंदा आपने अल्लाह की राह में दिया है, लेकिन आप ये वसीयत के वे पढ़ते हैं, इसमें तो आपका माल वापस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्लास है, इससे वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो तंग आके मैं तो चला गया। मैंने जब इनकी पर्सनल लाइफ देखी, ये जर्मनी में जाया करते थे, वो ऐसे जाते थे जैसे दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है अमेरिका का। जर्मनी जाते थे लंबी लंबी गाड़ियों में, लंबे लंबे जलसे, और हमारी औरतों के साथ ये बदबख्त ऐश किया करते थे, इनके साथ झड़क झाड़ा करते थे। अब मैं खुल के बयान कर रहा हूँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इन्होंने जिनसी बेरार रवैया की है। आप मुझसे क्या पूछेंगे? जर्मनी में ये हाल, लंदन में ये हाल, अमेरिका में ये हाल, अब दुनिया के जान मुल्कों में इनकी तादाद ज्यादा है। तो ये तो वहां हरामकारियां करते हैं। तो इस वजह से मैंने इनको कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आइंदा आपसे कोई मुलाकात नहीं हो। और मैं उसके बाद यकीन कीजिए, सिवाय अगर कोई मेरा रिश्तेदार फौत हो गया, उसके जनाजे पे चला गया, मैंने इनकी जो मस्जिद थी उसमें जाना तक बंद कर दिया। मैं आज तक इनकी मस्जिद में ना मैंने जुमा पढ़ा है, जब से मैं इनसे ओपनली बाहर निकला। तो जब मैं ओपनली बाहर निकला, इन्होंने मशहूर कर दिया कि ये ते पत्या चढ़िया होया सी, सड़ गया। और इन्होंने इस कदर बदबख्ती की, इन्होंने मेरे घर में दखल अंदाजी शुरू कर दी। जाहिर है मेरे घर की जो बीवी थी उसके तो भाई सदर था, बड़ी बड़ी ओहदों में था, तो इन्होंने तो फिर वही करना था जो इसके सदूर बाद में बात करनी थी। तो इन्होंने इस कदर बदबख्तों ने, खुदा ताला इनको कभी भी माफ ना करे,
انہوں نے میرا گھر 2013 میں توڑا دیا. ٹھیک ہے جی, لیکن میرے بچوں کو یہ مجھ سے جدا نہیں کر سکے, میری جائیداد مجھ سے نہیں چھین سکے جو میں نے اپنی حلال کی کمائی سے بنائی تھی, مجھ سے نہیں چھین سکے. اپنی عورت کو لے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, لوگوں کی بیویاں مر بھی تو جاتی ہیں. تو اس لیے پھر میں نے آ کے میں تو بڑا مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے آواز اٹھانے کا موقع دیا. ہاں ملک صاحب, آواز بھی اٹھائیں گے اور ساتھ مل کے ان کو چھترول بھی کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی, میں ایک چلتے چلتے جو بات بتا دوں, جب انہوں نے نظام وصیت بنایا تھا اس کے لیے ایک لیگل ڈاکومنٹ جو عدالت سے یہ رجسٹر ہوا تھا, اسٹیمپ تھا, اس کی ساری قانونی چارہ جوئی کمال الدین صاحب نے, خواجہ کمال الدین نے کی تھی. مرزا صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کو میں نے بتایا کہ معتمدین صدر انجمن احمدیہ قادیان, اس میں ان کے 4 ممبران تھے. وہ حضرت مولوی نور الدین, یہ پریزیڈنٹ تھے. خان صاحب, محمد علی خان صاحب, یہ حضرت صاحب کے داماد تھے. صاحبزادہ مرزا بشیر الدین, یہ وہی جن کو آپ خلیفہ زانی کہتے ہیں. سب سے بدکار انسان جماعت میں, اس سے زیادہ بدکار آج تک پیدا نہیں ہوا بقول ہمارے چودھری غلام رسول کے, کہ اس سے زیادہ بدکار کہ اس کو کوئی رشتے کی تمیز نہیں تھی. خواجہ کمال الدین صاحب, ملک صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے یہاں پہ. یہ جو خلیفہ زانی ہے اس نے 500 کے قریب قادیانی ملنگڑیوں کا ریپ کیا تھا. یہ بات کہ اس کو پلیز نہ چھوڑیں, خدا کے لیے, ہمارا چندے کا موضوع ہے. چلیں اس ٹھیک پہ ہے, بات کر دیں ورنہ میں نے چھیڑ دی تو یہ موضوع ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے سوری جی. فخر سے کہا کرتا تھا, لیکن مجھے یہ تو پڑھنے دیں یار. ہاں جی پڑھیں. ہاں, تو یہ ان کے جو پریزیڈنٹ تھے اس انجمن کے, وہ مولوی نور الدین تھے. اور جو مولانا محمد علی صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد, مولوی سید محمد حسن صاحب, خواجہ کمال الدین صاحب اور ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب, یہ تھے معتمدین. اور یہ ہدایت کی تھی کہ جتنا بھی چندہ اکٹھا ہو مجلس اس الوصیت کے مد میں وہ نور الدین کو جمع کرایا جائے. تو ان کے انچارج نور الدین تھے. تو یہ ان میں سے 2-3 بددیانت لوگ تھے کہ جب نور الدین فوت ہوئے تو وہ بددیانت لوگ سامنے آ گئے, جن میں حضرت صاحب کا اپنا بیٹا یہ خلیفہ زانی, ان کا وہ اپنا داماد, ان کا سسرا ناصر نواب, اور ایسے دوسرے لوگ. تو ان کے پاس تو بے شمار پیسہ آتا تھا. اگر وقت ہو تو تھوڑا سا نور الدین کے متعلق بتا دوں کہ وہ کتنا ان کو پیسہ دیا کرتا تھا. نور الدین کشمیر کا راجا, جو مہاراجا تھا, ہندو مہاراجا, اس کے خاص طبیب تھے اور بڑے انفلوئنشل تھے. یہ حکیم تھے اور ان کے جو مریض تھے وہ پوری ہندوستان میں تھے, ان کے پاس دوائیاں لینے آتے تھے. تو یہ جب, اور ان کا انفلوئنس بھی تھا, یہ تو کشمیر میں رہتے تھے اس راجا کی وجہ سے. تو ان کے پاس ایک دفعہ ایک ٹھیکیدار آیا, کانٹریکٹر آیا, اس نے کوئی جنگل کی لکڑیوں کا ٹھیکہ لینا تھا, اور وہ ٹھیکہ راجا مہاراجا کی منظوری سے ہوتا تھا. تو انہوں نے پھر اس سے ایک وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں, میں آپ کو یہ کانٹریکٹ دلوا دیتا ہوں, لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ کو جو اس میں سے منافع ہو اس میں سے ہمیں بھی, اس جماعت کو بھی پیسہ دیں گے. وہ جو بھی, اس وقت یہ جماعت بن چکی تھی. تو جی اس کو کانٹریکٹ مل گیا اور اس نے اس مال میں بے شمار, اس بزنس میں بے شمار مال بنایا.
اور ایک وہاں اس وقت یہ پیپر کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، اس وقت یہ سکے ہوتے تھے، اشرفیاں ہوتی تھی. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں جنگ آزادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یا سوری 1900 لیٹ، جبکہ مرزا صاحب کے پاس یہ لوگ آ گئے تھے. ان کے پاس آ گئے تھے، یہ ان کے پاس 1899 یا وٹ ایور جو بھی جو بھی ہے، ٹھیک ہے. اس کے تو وہ آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے گدھے پہ ایک بوری میں یہ کوئی چیز لاتی ہوئی تھی. تو نور الدین صاحب کو یہ ملا تو کہتے ہیں جی آپ نے ہماری بڑی مدد کی تھی، آپ نے ہمیں بزنس وہ کانٹریکٹ دلوا دیا، تو اس سے یہ منافع ہوا ہے، یہ میں سارا کا سارا آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. وہ گدھوں پہ اتنا پیسہ تھا، اور یہ ہمارے نور الدین اتنے مخلص، اتنے سادہ، انہوں نے وہی گدھے پکڑے، وہی مال پکڑا، سیدھے قادیان لے آئے اور اپنے خلیفہ اپنے مسیح موعود کے قدموں میں وہ سارا مال رکھ دیا. آپ دیکھیں اس وقت تو ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، یہ نور جہاں، یہ نصرت جہاں بھی آ چکی تھی. وہ جب اس مال کو انہوں نے دیکھا تو ان کی تو آنکھیں پھٹ گئی کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ لوگ کس طرح اس کو مال دیتے ہیں. پھر نہ صرف یہ، ان کی جماعت میں بڑے بڑے بزنس مین تھے، انڈسٹریلسٹ تھے، جنہوں نے ان کو اس زمانے میں ہزاروں کے حساب سے چندہ دیا. تو اس چندے پہ نظر تھی اس خاندان کی. اب یہ کر کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ نور الدین اس کا انچارج تھا. یہ انتظار کر رہے تھے اور نور الدین مرے جلدی تاکہ ہم اپنے گھر میں خلافت لائیں، کیونکہ یہ خلافت کی برکات دیکھ چکے تھے. لو جی جس دن نور الدین مرا ہے، ان خبیثوں نے، ان بدبختوں نے یہ جشن منایا. ایک طرف خلیفے کی لاش پڑی ہوئی ہے قادیان میں، اور دوسری طرف یہ جب مرزا محمود کو یہ خلیفہ بناتے ہیں تو اس کو بڑی مبارکباد دیتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں. یہ ہونڈا، یہ ہڑبونگ انہوں نے مچایا مسجد مبارک کے قادیان میں. تو ان کے پاس یہ سارا پیسہ آ گیا تو پھر لونڈیاں بھی آ گئیں، خوبصورت عورتیں آ گئی. ان سوروں نے، یہ بندر اور سور ہے، انہوں نے ہماری عورتوں پہ، وہ ہو سکتا ہے ان میں میری بزرگوں میں سے بھی کوئی خواتین ہو جو ان کے ظلم کا شکار ہو گئی ہوں. تو یہ تھا معاملہ سارا. تو اس کے سارے حالات کو پڑھ کے میں نے کہا جی یہ خدائی جماعت نہیں ہے، یہ خدائی جماعت نہیں ہے، یہ ولد الحراموں کی جماعت ہے. آج میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، ان میں مجھے دکھا دیں کون سا اچھے کردار کا مالک ہے، اس کو دیکھیں، ٹریس کریں، کوئی نہ کوئی حرام زدگی اس میں مل جائے گی آپ کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا تعارف کافی ہوگا، آپ کا پروگرام ویسے بہت لمبا ہو جائے گا. تو میں یہیں پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ میں ان کی حرام زدگیوں کو دیکھ کے میں پرے ہو گیا. آج میں بڑا خوش ہوں، اللہ پاک کے فضل سے مجھے کوئی مسجدوں کی کمی نہیں ہے. یہاں آسٹن میں 8 مساجد ہیں، میں جاتا ہوں جس مسجد میں جاؤں، شیعوں کی جاؤں، مسلمانوں، یہاں پر تو وہ فرقے بازی ہے ہی نہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے یہ بھی ڈر نہیں کہ کل میں مر جاؤں گا تو یہ میری جسم کا کیا ہوگا، میری باڈی مر گئی مجھے تو کیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میرے آگے بھی پیچھے بھی مسلمان ہیں، میرے پیچھے بھی مسلمان ہیں، میرے دائیں بھی مسلمان ہیں، میرے بائیں بھی مسلمان ہیں. جس طرح مرزا طاہر بہادر تھا، میرے اوپر بھی مسلمان ہیں، میرے نیچے بھی مسلمان ہیں. تو یہ تو میں تو ان کے گھر کا فرد ہوں. تو بھائی ہم کے تو کوئی فرق نہیں ہے. اور میری اپنی یہاں قبرستان بھی ہے، میں ان کے بدبختوں کے قبرستان کا میں بھوکا بھی نہیں ہوں. تو یہ خود ہی میرا سب کچھ سنبھال لیں گے. ہاں میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا جیسے یہ آندھی ڈرتے ہیں، آئے جی ایسی آواز اٹھائی، آئے جی ساڈا جنازہ نہیں پڑھیا جائے گا، اور ساری بیٹیاں دے رشتے نہیں ہوں گے، ساڈے بیٹیاں دے رشتے نہیں ہوں گے، سانو کٹ دیں گے. او بھائی ہمارے تو سب کام ہو گئے. میں نے یہ ساری میرے بچوں کی شادیاں میری جماعت سے
جو جب میں نے بغاوت کیا اس کے بعد ہوئی ہیں، اور ان کی جرات نہیں ہوئی کہ مجھ پر کوئی ایک بات بھی کر سکے، کیونکہ میرا تعلق نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ تھا بلکہ اس نور الدین کے خاندان سے آج تک ہے۔ تو میرا خیال ہے میں یہیں ختم کرتا ہوں آپ کی یہ اپنا ویو۔ جزاک اللہ ملک صاحب، آپ یہ جو موسی لوگ ہیں جی، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، جو بیچارے اس بدعت میں اس کفر میں حصہ ڈال رہے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو دیکھ لیا سب کچھ۔ جی میں تو ان کو یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تو انٹرنیٹ عام ہے، ملٹی میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، کتابیں ہیں، بے شک ان کے پاس وقت نہیں ہے، وہ یہ تو دنیاوی ملمومیوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ تو ان کو کیا ہے دین سے، ان کو کیا ہے مرزا صاحب کی کتابوں سے؟ یہ تو ان کو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے وہ سوشل سرکل بنائے ہوئے ہیں، اس میں عیاشیاں بھی کرتے ہیں۔ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے یہاں ہاسٹل میں شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے، آپ بتاؤ، اور یہ مخلص خاندان ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ پلیز اگر آپ نے اپنے حق حلال کا کمایا ہوا مال دینا ہے تو پہلے تحقیق کر لیں کہ آپ جس کو یہ مال دے رہے ہیں کیا وہ دیانتدار بھی تو ہیں، اور آپ کے مسیح موعود نے یہ آپ کو ہدایت کی ہوئی ہے کہ یہ مال ان کو نہ دیا جائے، یا ان کو جو کہ جن میں دنیا کی مولونی ہے یا وہ دیانت ہے ان کو مت دیں، ان کو بلکہ اس سسٹم سے ہی نکال دیں۔ تو بہرحال یہ آپ کا حق حلال کی کمائی ہے، آپ دن رات کماتے ہیں، پتہ نہیں یہاں زیادہ لوگ ٹیکسی چلاتے ہیں میرے جیسے، یا مزدور ہیں، بہت تھوڑے ہیں پروفیشنل جو ان کو لاکھوں دیتے ہیں چندے، میرے جیسے تو میں تو ریٹائر ہو چکا ہوں، میری تو انکم اتنی ہے بھی نہیں، لیکن وہ جو مال یہ دیتے ہیں پلیز یہ آپ کے بچوں کا حق ہے، یہ آپ کی فیملی کا حق ہے۔ اور یہ آپ نے یہ معقولہ سنا بھی ہوگا کہ اول خیش بعد درویش، کہ پہلے اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو، درویش بعد میں آتا ہے، یہ کرتے ہیں اول درویش بعد خیش، جو ہمارے جو خویش ہیں ان کے حصے میں تو مال آتا ہی نہیں ہے، میرے جیسے کا مال جس کو اب تو میں ریٹائر ہو گیا ہوں، میری تو چند سو میری یہ سوشل سیکیورٹی ہے، وہ تو میرے اپنے لیے مشکل سے پوری ہوتی ہے، تو وہ تو مال میرے اپنے لیے کافی نہیں ہوتا، میں اپنے بچوں کو کیا دوں گا؟ لیکن یہ احمدی جو بڑے بڑے ماشاءاللہ ان کی فیملیز ہیں، ان کو چاہیے کہ مال اپنی اولاد پہ خرچیں، اپنے ماں باپ پہ خرچیں، اور ان کے پاس تو بے شمار مال ہے۔ مجھے میاں منان عمر صاحب بتایا کرتے تھے، ملک صاحب ان کے لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ آسمان پہ پہنچ گیا ہے، یہ ان کے شکم کبھی بھی نہیں بھریں گے۔ بہرحال میں ان کو یہی میری طرف سے تو وارننگ ہے کہ اپنے ان بھائیوں کو دیکھ کر اپنا ایک عبرت پکڑیں، نصیحت پکڑیں، اور اپنا مال اپنی اولاد پہ خرچیں، اپنی فیملی پہ خرچیں، یہ آپ کا سب سے اعلیٰ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جو جزاک اللہ ملک صاحب، جزاک اللہ۔ آپ کوئی اور بات کہنا چاہتے ہوں؟ بس جی میں نے یہ کہا کہ یہ جو مسرور کو آپ چندہ دیتے ہیں، جو کہ گردنیں اکڑا کے چلتا ہے اور بڑی بڑی لمبی گاڑیوں میں پھرتا ہے، وہاں سے بڑے بڑے وہ دکھاوے کے لیے جلوس لے کر چلتا ہے، یہ آپ کے جیبوں سے جاتا ہے، یہ آپ کے، تو اس میں پھر ان کو مجرم سمجھتا ہوں جو چندے دیتے ہیں، یہ دیکھ کے بھی کہ اتنا چندہ کس طرح یہ ضائع ہو رہا ہے عیاشیوں میں۔ یہ مسرور یہ تو تمہارا جاہل ہے، اس کو تو صحیح قرآن نہیں پڑھنا آتا، تم کہتے ہو یہ خدا کا نمائندہ ہے۔ بہرحال اپنا ذہن، اپنا شعور استعمال کریں، یہ میری ان کو نصیحت ہے۔ جی ملک صاحب، میں آپ کی اجازت آپ نے دی، میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ملک مشتاق احمد صاحب کا جو وصیت نمبر ہے، قادیانی ملنگ ملنگنیاں سن لیں، وصیت نمبر ہے 21,607۔ یہ ملک صاحب آپ کا وصیت نمبر ہے کہ تجرید نمبر ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ نہیں، یہ تجنید نمبر ہے کہ وصیت نمبر ہے؟ نہیں، اچھا میں آپ کو بتا دوں، جب میں تھا نا نائجیریا میں، جی، تو میں جو چندہ دیتا تھا ان میں میرا وصیت نمبر لکھا جاتا تھا،
اور وہی آپ کی تجنید ہوتی تھی. لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب میں امریکہ میں آیا ہوں جی جب امریکہ میں آیا ہوں اس وقت میں انصار میں شامل ہو گیا تھا, ہونے والا تھا. یہ میرے پاس ایک رسالہ ہے, ڈاکٹر عبدالسلام اسپیشل ایشو, یہ مجھے آتا تھا. یہ میرا اس وقت یہ ایڈریس کا میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جی جی اس پر ایک تجنیدی نمبر لکھا ہوا ہے 24254, تاکہ یہ کل کو یہ نہ کہیں یہ بکواس کرتا ہے, یہ تو ہماری جماعت پہ کبھی رہا بھی نہیں. تو یہ جو باقاعدہ مجھے یہ رسالہ جہاز آتے تھے, یہ رسالہ 1997 کی فال میں چھپا تھا, اور یہ سال میں 4 رسالے مجلس انصار اللہ کی طرف سے یہ چھپتے تھے. تو اس میں جزاک اللہ ملک صاحب, جزاک اللہ ملک صاحب, اللہ آپ کو صحت دے, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. ہم نے آپ کا نمبر اناؤنس کیا. جی مجھے معذرت, مجھے یہ کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. جی تو یہاں پر جو میں چندہ دیتا تھا وہ تجنیدی نمبر تھا, یہ 24254 جو کہ امریکہ کے ہیں, لیکن اس پہ جب یہ ان کے پاس رجسٹر میں جاتا تھا وہ میری وصیت کے مد میں وہ چندہ جمع کر دیتے تھے. تو یہ ریکارڈ ان کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہوتا. جزاک اللہ, ہاں جی, جزاک اللہ ملک صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اللہ پاک آپ کو تندرستی دے, صحت دے, سخ دے, اور ان کلٹ والے جو یہ ملنگ ملنگنیاں ہیں ان کو سوچنے کی توفیق دے. یہ ملک صاحب کا وصیت نمبر ہے 21607. ملک صاحب نے 29 سال مخلص بن کے اس کلٹ کو چندہ دیا. ایک طرف مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ وصیت کا چندہ واپس کرنا چاہیے, ایک طرف یہ ظالم لطیفے اور خلیفے ہیں جو ملک صاحب کے پیسے واپس نہیں کر رہے. ملک صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر یہ ان کے پیسے واپس نہیں کرتے تو یہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے. جزاک اللہ ملک صاحب, انشاءاللہ رابطہ رہے گا. دیکھتے ہیں کوئی قادیانی ملنگ ملنگنیاں یا یہ جو کاغذی خلیفہ ہے یہ دیتا ہے پیسے کہ یا بشرم بن کے دبائے رکھتا ہے. جی ہم تو اچھی امیدیں رکھے ہوئے ہیں جی, لیکن مجھے نہیں لگتا یہ بڑے انتہائی یہ کہتے ہیں پکے چور نے پیٹے چور نے, کچھ چور ہیں اور کچھ گنڈ پر کاپی ہیں, سمجھے نا. تو ہمیں تو مجھے تو نہیں پتا کہ ہمیں ان کو عدالتوں میں گھسیٹنا پڑے گا. اس خلیفے کو اس کی گردن سے پکڑ کے, اس کو کلے سے پکڑ کے, یہ تو میں نے اپنی ویڈیو بھی میں دیا تھا آج سے 10 سال پہلے, کہ اس کے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو گھسیٹا جائے لندن میں. یہ اگر دیکھیں جو یہ ملنگ ملنگنیاں جو اس کو حجور کہتے ہیں, وہ بشرموں, وہ ملک صاحب کے پیسے کیوں نہیں واپس کرتے ہو بشرموں؟ آپ تو کہتے ہیں ہم پیسفل جماعت ہیں, آپ کا نعرہ ہے ہم بڑی امیر جماعت ہیں. آپ کے مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ میں جو وصیت جو کینسل کرے اس کے پیسے واپس کرنے چاہیے, وہ بشرموں پیسے کیوں نہیں واپس کرتے؟ ہم ان کو پوچھتے رہیں گے, آواز آپ کی دنیا کے سامنے ہے. ملک صاحب دیکھتے ہیں یہ احمدیہ کلٹ کا کیا رسپانس آتا ہے. ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہیں. جزاک اللہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ ملک صاحب. جی اپنا خیال رکھیں, میں ویسے آپ کا پروگرام ابھی سن رہا ہوں. جزاک اللہ, ٹھیک ہے جی. ضیاء بھائی دوست اور رانا صاحب ہمارے ساتھ نظر آ رہے ہیں, اور دوست بھی ہیں. ضیاء بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. رانا عظمت اللہ صاحب تشریف لائے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ان سے بھی بات کر لیجیے. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رانا صاحب ایک میں آپ سے چھوٹی سی بات کر دوں. میں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ان بشرموں سے کہ میرے پیسے دیں. ملک صاحب نے بھی ریکویسٹ کی ہے. اب آپ ہیں, آپ نے ملک صاحب کی بات سنی, میں نے آپ کو 2 لفظوں میں سنا دیا اپنی سٹوری. کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے حوالے سے؟ شوی صاحب, یہ حجورے جو ہیں یہ سارے کتورے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. اور کتورے کی جو اوقات ہوتی ہے نا, وہی ڈنڈا ہی ہوتا ہے. یہ حجورے ہیں کتورے کا علاج ڈنڈا ہوتا ہے. آپ نے وہ طاہر ڈار صاحب کا قصہ شاید نہیں سنا. طاہر ڈار صاحب نے ان سے مطالبہ کیا کہ میرے پیسے واپس کریں, وصیت کے.
वसी जो चंदे देते रहे हैं, वसीयत उन्होंने की नहीं थी। तो ठीक, इन्होंने अच्छा। कहा जो जो करना है कर लो। इन्होंने कहा देख लो, तो उन्होंने कहा हमने कह दिया ना जो करना कर लो। चनाचा इन्होंने शेखुपुरा पाकिस्तान की अदालत में केस किया। तो पहले ही नोटिस पे जब कादियानी कुफर को कोर्ट का नोटिस गया तो ये बकारियों की तरह चेक लेके डार साहब के घर के दरवाजे पे आ गए और 7 लाख का चेक दे के हाथ बांध के चले गए कि अपना केस वापस ले लेंगे। तो जी, ये कतूरे हैं, हजूरे नहीं हैं। कतूरे के सर में डंडा मारो, वो इंशाल्लाह काबू आ जाएगा। एक डंडे बात, से दूसरी मुराद, बात, डंडे से मुराद है कानूनी कार्रवाई आप कह रहे हैं? कानूनी कार्रवाई। जी, जजाकल्लाह, मैं दो जजाकल्लाह। दो वाकया छोटे छोटे शेयर करता हूँ। ताहिर डास पाए के अजीज उद्दीन मिला, तो उसका नाम है मंसूर अहमद, 9 मुस्लिम है। तो हमने उनसे 9 मुसलमान होने की वजह पूछी। उसने कहा कि ये वजह तो मेरे बचपन में मेरे अंदर दाखिल हो गई थी। मेरे दादाजी फौत हो गए तो उसको दारुल कुफर जनाब नगर में ले गए, उस बेइज्जती मकबरा, बेहस्ती और बेइज्जती मकबरा में। तो वो जो उधर रिब्बी थे, जो उधर शतुंगड़े रिब्बी थे, उन्होंने कहा कि आपकी जो रसीदें वो पूरी नहीं है। चनाचा हमको पता नहीं था। उन्होंने फरमाया कि मेरे वालिद थे उधर, चचे थे, तो उन्होंने कहा हम बाद में पे कर देते हैं, हम कौन से पैसे लेके आए हैं। चनाचा 6-7 घंटे ये बहस चलती रही। उन्होंने कहा कि पहले ये आप चंदे की रसीदें पूरी करें, फिर बाबा जी को इधर दफन होने देंगे। आखिरकार ये हुआ कि हमको वो लाश वापस शेखुपुरा लानी पड़ी और इधर ही दफन करना पड़ा। और वही दुख मेरे दिल में आज तक जिंदा था। यूं ही ताहिर डार साहब मुसलमान हुए हैं, उन्होंने मैंने इस कादियानी कुफर के बारे में वो चीज मुझे बताया। मैंने कादियानी कुतुब का मतालिया किया और अल्लाह ने उसको हदायत दी और उसने कादियानी कुफर पे लानत की, मिर्जा कादियानी पे लानत की, इसकी उम्मत पे लानत की, इसकी तालीमात पे लानत की। दूसरा वाकया मेरे वालिद साहब का। मेरे वालिद साहब रिटायर हुए आपदा से, तो वो चले गए दारुल कुफर जनाब नगर में और 7 लाख रुपया उनको दिया, यकमुश्त 7 लाख रुपया। तो उन्होंने कहा बाबा जी जमीन का हिस्सा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि अभी मैं जमीन तो भी मैंने बेची नहीं है। तो उन्होंने कहा जी पहले जमीन बेच के आओ, तो फिर वो भी पैसे दो, तो फिर ये आपकी, क्योंकि आपने पहले वसीयत की नहीं थी, आप यकमुश्त दे रहे हो, तो ये सारा कुछ आपको यकमुश्त ही देना पड़ेगा। चनाचा मेरे वालिद साहब कादियानी रिब्बियों को गंदियां गालियां दे के घर वापस आ गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव में दफन हो जाऊंगा, मैं आपको कोई पैसा नहीं दूंगा। तो ये इन कादियानी कल्ट, कादियानी कुफर की ये हालत है, ये इनका अंदर है, ये इनकी असलियत है। ये दुनिया की बगैरत तरीन कौम है, दुनिया की जलील तरीन कौम है। ये वो लोग हैं, अल्लाह इनको जमीन के किनारों तक धक्के दे रहा है, रिज़्क़ के पीछे ये धक्के खा रहे हैं। एम्बेसियों को सामने ऐसे बैठे होते हैं जैसे मुर्दार गिद्ध जो होते हैं, मुर्दार के मरने का वो गोश्त खाने के लिए बैठे होते हैं। ये एम्बेसियों में बकारियों की तरह बैठे हुए, अल्लाह ने इनको जलील कर दिया है। और हमको ये कहते हैं कि जो कादियानी कुफर को छोड़ देगा अल्लाह उनको जलील कर देगा। और अल्लाह की कसम, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जितने नौ मुस्लिमीन सब जानते हैं कि हमने कादियानी कुफर से निकल कर इनकी शलवारें उतार दी हैं। और ये जो पहला खलीफा नूरुद्दीन उर्फ नूरा मोची, और आगे ये जो खलीफा जानी था, मिर्जा कादियानी की 2 नंबर पीढ़ी का 2 नंबर बेटा खलीफा जानी, और इससे आगे वो खलीफा जिसको कहते सा सलासा, मां कंजरी दे प्यो खालसा, वो ये सब लोग चोर हैं। और दूसरा ये चौथा आ गया झूठा खलीफा मिर्जा ताहिर डाहर,
जिसको कहता है मैं मिर्जा डाहर, ये दुनिया का झूठा तरीन शख्स था, और आगे ये सूर आ गया। ऐसे ही है। ये सब सूर हैं, ये मल्टीनेशनल सूर है, ये मल्टीनेशनल बकारी है। ये कहते थे, ये मिर्जा कादियानी मलूम का इल्हाम नाम नहाज इल्हाम था कि मेरे मानने वाले मुखालफिन दलाइल से मुखालफिन का मुंह बंद कर देंगे। अल्लाह की कसम मुझे शक पड़ता कि ये इल्हाम को भूल गया था। असल इल्हाम ये हुआ था कि जो लोग मेरे मानने वाले मुझको छोड़ देंगे, वो मेरी उम्मत की सारी साइडें बंद कर देंगे, मुंह भी बंद कर देंगे, वो नीचे से भी बंद कर देंगे। हमने इनकी सारी साइडें बंद कर दी। ये इंटरनेशनल बुखारी है, इसमें कोई शक नहीं है। इंटरनेशनल बुखारी है। हाँ, दुनिया के किसी कोने कोने में भीख मांग के लिए फिरते हैं। इनकी औकात ये है ना, ये इनकी कोई इज्जत है। इधर पाकिस्तान में इनकी बहनों को, इनकी बेटियों को रिब्बी एंजॉय करते हैं और अपना रांझा राजी करते हैं, और ये कहते हैं हम जनाब इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, हम जर्मन में बैठे हुए हैं। आप ज्यादा जानते हैं मेरे से। मैं देखता हूं जिन लोगों की इधर बीवियां और बेटियां अकेली रहती हैं, उनके साथ क्या सलूक वो करते हैं ये कादियानी रिब्बी। बिल्कुल सही है। ये चोर डाकू लुच्चे लफंगे सारे इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल राणा साहब, जो खबरें जो कादियानी मलंगड़ियां जो बेचारे प्राइवेट में मैसेज करते हैं, रोते हैं, वो बताते हैं उनकी 5-5, 7 साल की बच्चियां जो स्कूल जाती थी, उनको इन रबवा के अंदर ओहदेदारों ने उनके रेप किए हुए हैं। बेशक 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 बेशक। यही हाल है। हमारे साथ शाह साहब हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम शाह साहब से रिक्वेस्ट करें, अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं। बेशक बेशक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, किद्दां जी? वधिया जी वधिया, आप सुनाएं। बस बैठे हैं अज ते देख रहे हैं कि की हो रहा की नहीं हो रहा। शाह साहब, आपने सारा प्रोग्राम सुना है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, जरा पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, मेजोरिटी पैसा खलीफा दे हेडक्वार्टर्स ते गया है। उन्होंने 40 मिलियन पाउंड खर्चे इन्होंने हेडक्वार्टर वास्ते। और जब मिर्जा ताहिर अहमद 1984 में लंदन पहुंच गया सी, उन्हें उसी साल में ही उन्हें वो जमीन खरीदी सी टिलफर्ड दी, ते उन्हें शुरू किया सी उत्थे हेडक्वार्टर बनाना। इन्होंने यह नहीं किया कि कादियान वापस गए। मिर्जा ताहिर अहमद जा सकता सी कादियान वापस जाके, उस मिर्जा ताहिर अहमद ने ते कादियान तक कोई पैसा नहीं खर्चा। वो तो मिर्जा मसरूर अहमद आया सी जिन्हें कादियान ते पैसा खर्च के he painted the walls and made it look better. वो तो सारा कचरा ही सी। अच्छा, और वसीयत के बारे मैनू जब मैं बच्चा सी अमरीका दे विच, असी वसीयत कदी सुनी नहीं सी, सानू पता ही नहीं सी वसीयत होंदी की चीज है। किताब मिर्जे ने क्या लिखी सानू कुछ नहीं सी पता। जब मिर्जा मसरूर अहमद आया 2003, उन्हें शुरू किया वसीयत। और what I mean is he pushed it, he pushed the issue. वसीयत था उथे, वसीयत था, but इतना ज्यादा जोर नहीं था, right? So फिर उन्हें अंग्रेजी दे विच कीती a new edition वसीयत दी, ते ਉਹ फिर मंगना शुरू कर दिते ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 50% ਜਮਾਤ ਵਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, right? So yeah, हाँ जी, मिर्जा मसरूर ने यही बोला था कि 50% एटलीस्ट जो है वो मूसी बन जाने चाहिए, और वो नहीं होए। और उस जमाने च लोग वसीयत नहीं सी करते। मिर्जा महमूद अहमद, अच्छा, और मैनू अज तक पता नहीं चलिया कि 10% मंथली कब शुरू हुआ था। मैनू तो गल समझ नहीं आ रही। कोई रिकॉर्ड नहीं कि लोगों ने 10% मंथली कब शुरू किया। मैनू पता है कि 4th के बाद 30% और 33% लोग कटते सन, बट जिंदगी
10% ਮੈਨੂੰ ਕहीं ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕहीं ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ। ਸੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਲੰਡਨ में ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚੇ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ हेडक्वार्टर्स को बनाने में, बड़ी बड़ी मस्जिद बनाने में। शाह साहब मैं एक बात और करूं, देखें जहां तक इनके ये जो इबादत खाने हैं जहां ये पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए आपको याद होगा ये इतना जालिम कल्ट है, इनको इन मलंग मलंगनियों के चूंकि दिमाग बर्बाद हो चुके हैं, इस कल्ट को लूटने के तरीके आते हैं। इन इबादत खानों के लिए ये अलहदा तहरीक करते हैं, चंदों के अलावा कहते हैं जी मस्जिद फंड। आपको पता है 100 मसाजिद जर्मनी, 100 मसाजिद फंड। देखें इन्होंने चंदा अलहदा लिया, ये धोखा देते हैं हम मस्जिदें बनाते हैं, ये मस्जिद तो है ही नहीं है, तो ये पूजा पाठ का एक अड्डा है इनका। जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने इनको रस्म रवाज दिए हैं, उनका इस्लाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। इस मस्जिद चूंकि इस्लाम की शनाख्त है, इसको मस्जिद अखलाकी तौर पे ये कहते हैं तो कहते फिरें, अदरवाइज तो वो पूजा पाठ का एक अड्डा है इनका। बात यह है कि ये जो पूजा पाठ के अड्डे बनाते हैं, उसके लिए इन्होंने अलहदा फंड, जो कादियानी मलंग मलंगनियां जर्मनी से मेरी बात सुन रही हैं, राना साहब शायद आपने ये लफ्ज सुना होगा, 100 मसाजिद जर्मनी का फंड, 100 मसाजिद फंड, इस तरह का आपने सुना था तहरीक एक? ये मेरे बाद में पहले मैं पे लानत डाल चुका था उस वक्त, ये बात की बात। अच्छा, आपने लानत डाल दी थी। वो जो मसाजिद के नाम पे अलहदा फंड, किसी की लड़की को पैसे देने हैं तो उसके लिए अलहदा मरियम फंड। उसके बाद देखें जी, हम किताबें बेचते हैं। किताब मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जो 1 रुपए की किताब थी, वो मैं एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता, आपको ज्यादा पता होगा, वो 100 रुपए तक इसने बेची, शायद इससे भी ज्यादा किताबें इन्होंने बेचनी है। तो इन कादियानी मलंग मलंगनियों को कीमतन देते हैं। ये जितना पैसा है ये सारा नामा लीक में, जैसे अभी मलक साहब ने बताया कि वो मिर्जा ताहर जहाज पे ले जाता था, पूरा पूरा जहाज बुक करके, साथ ये लजनाएं और ये नासरा तो ले जाता था याशी के लिए। मेरी यूके में मिर्जा ताहर के ड्राइवर से बात हुई, उसने कहा आप सोच नहीं सकते जब ये जाते हैं दौरों पे कितनी अयाशी करते हैं। तो मसाजिद पे ये खर्च नहीं करते, मसाजिद के लिए अलहदा फंड रखा हुआ है। जी शाह साहब। हाँ जी, अच्छा, और मैं रिपोर्ट देना, मेरी जो मेरी फैमिली है ये तो हो गए हैं बैंकरप्ट, और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੰਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ 2021 में बैंकरप्सी हो गई है। ते मेरे भाई की, और जिसने कादियानियों को नौकरियां दित्तियां जब जरूरत ही कोई नहीं, बंदा क्वालिफाइड ही नहीं। आई मीन कैन यू इमेजिन, बंदा ट्रक चलाना आवे ते ओदे कोल लाइसेंस ही कोई नहीं, कहंदे ने चल आ जा, कोई गल नहीं, बंदा इंश्योरेंस ते भी नहीं है, चल कोई गल नहीं, राइट। सो ये इनका हाल है, और ये पूरी जिंदगी इन्हां नूं काम करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी लक तोड़ना पड़ेगा इन्हां वास्ते, क्योंकि ये इनकी लाइफस्टाइल है। जे ये चाहते हैं कि इनकी बेटी की शादी होवे, फिर ये चंदा देंगे। और मेरा भाई तो इस किस्म का है, ये चंदा देता है क्रेडिट कार्ड से, और जितों भी पैसा मिले, और इनके क्रेडिट कार्ड बिल कोई 50,000 60,000 इतने उधार इन्होंने लिए हैं। पैसे लोगों को वापस ही नहीं देंगे, जब पैसे लेंदे ने कोई वापसी दा कोई है ही कोई नहीं, राइट। सो ये इनकी लाइफस्टाइल है। और ये क्रेडिट कार्ड, शाह साहब, क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है वो तो सूद वाला होता है, वो सूद वाले पैसे से इनको देते हैं। हाँ जी, आई मीन मिर्जा ते कहना सी औरत यू नो जेड़ा भी काम करे ओदा पैसा ले लो, ओदे वास्ते हलाल हो। मिर्जा ते सूर भी खांदा सी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ऐसी कोई बात नहीं कि बिस्किट सूर में बनाए हुए ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਜ,
ਉਹ ਬਿਸਕਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਸੂਰਜ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, right? so मेरी फैमिली का ये हाल है, और ये मेरे से नाराज है क्योंकि मैंने बचपन ही मैंने कहा ये क्या जिंदगी है कि हम हर दिन काम करें, लाख तोड़े, ते हमारे पास कुछ नहीं, इनको देते रहे, ये कौन है, इनकी इन्वेस्टिगेशन करो तो उन्हें तो पता ही नहीं कि पैसे कितने जा रहे हैं। और जिथे मैं बड़ा होया कैलिफोर्निया में जमात के कोल जमीन सी, इत्थे ज्यादा सारी जमीन है, इन्होंने मस्जिद आज तक 40 साल च नहीं बनी इत्थे। क्यों? क्योंकि ए मस्जिद दा फंड सैपरेट होंदा वे, जमात नहीं मस्जिद बनांदे। और लॉस एंजलिस की जेडी मस्जिद है, एक आदमी ने सारे पैसे दिते, जेडी ह्यूस्टन की मस्जिद है, एक आदमी ने सारे पैसे दिते, राइट? इस तरह ही होंदा वे। फिर जेड़ा आदमी सारा पैसा देंदा वे, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ نو, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ को ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦੀ, ਕੋਈ ਖਰਾਜ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ, राइट? सो ये इनका हाल है। और इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में जे पैसा नहीं तो कुछ देना ही नहीं बनना। शाह जी यही मसला है, यही मसला है इस कल्ट का। आप जना करो, आप शराब पियो, आप रिश्वत लो, आप सूद खो, दुनिया जहान की आप बुराई करो, इनको हिस्सा देते जाओ। आप पक्के अहमदी हैं, पक्के मुल्क से अहमदी हैं, आप कुछ नहीं इनको देते, आप बड़े नेक हैं, लेकिन इनके यहाँ से आप वक्त हैं। अगर इनको राणा साहब, आप तो उधर ये चनाब नगर रबवा के करीब हैं, आपके इल्म में है कि वहाँ सारे नेक पाक ही दफन होते हैं कि कंजर भी दफन होते हैं वहाँ पे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो उस बेइज्जती मकबरा, बेहस्ती मकबरा में मदफून है, उनका किरदार अल्लाह की कसम आपके सामने रखूं तो आप अपने कानों को हाथ लगाएं। तो ये जानी, कातल, शराबी सारे उसमें हैं। मैं कहता हूँ आप अपने, मैं एक बंदे का किरदार रखता हूँ, छोटा थोड़ा सा, अभी चंद दिन हुआ फोत हुआ, वो अपने मोहल्ले की लड़की को कहता था आप नहाते हुए नाली के सामने बैठा करो, क्योंकि मैं नाली के बाहर खड़ा होता हूँ और नाली के अंदर जो पानी के अंदर से आपकी नंगी की तस्वीर बाहर आ रही होती है। चनाचा वो कादियानी लड़की अपने गुसल खाने में नहाती तो वो बाहर नाली पे बैठा रहता, उसकी सारी नंगी की तस्वीर बाहर आती और वो सारे लड़कों को बताता, ये अल्लाह की कसम खा के खाता हूँ वो उसी जहन्नम में दफन है। राइट, मैं 2-3 कहानियां 10 लाख। मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ, मैं लड़की का नाम नहीं लिया, अब मेरे भाई लियाकत अयाज से पूछ लें, इंग्लैंड में बैठा है, उस लड़के को जानता है, उसका दोस्त था वो चंद दिन पहले जहन्नम वासल हुआ है। अच्छा, मैं अल्लाह अकबर जी। शाह साहब सुन लें जी, सुन लें जन्नत का हाल। चौधरी साहब मैं इजाफा करता हूँ, अल्लाह की कसम, वो सुबह इनके जो था मिर्जवाड़ा, उसमें दर्स भी देता था और वही सब लड़कियों के रुके उधर पढ़ता था और सारा गांव उसको जानता था। ये फैसलाबाद वाले भी जानते थे, जो गांव वाले भी जानते थे, ये पक्का जानी है, अंदर इबादत खाने के अंदर भी जना करता है। लेकिन वो चूंकि उसकी माँ सदर, वो जो मस्तूरात की सदर होती है वो थी, इसलिए वो नहीं सदर लजना। नहीं, सदर लजना से बड़ी कौन होती है? सदर लजना से बड़ी कोई और होगी जहां रबी सोया होता है, मुझे तो नहीं पता। नहीं, वो तो मिर्जा नासिर अहमद दी पुरानी बीवी है जी, अजय तक है, वो है सदर लजना, राइट? पाकिस्तान सदर लजना के ऊपर आई थिंक वो हल्के की सदर होती है, ये आई डोंट नो। सदर मेरा ख्याल जमात होती है गांव की।
मैं दो गाँव तीन की सदर कहानियां जो होती है ना, बताना चाहना औरतों की शाह सदर साहब की जो बात सुनते हैं। Give me just 1 minute. अच्छा मैं 2003 में पाकिस्तान गया था, तीसरी दफा जिंदगी में। मैं जवान आदमी था ते मेरा कजन था एक ते मैं ਉਹ ਸੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਮਾਮੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਗਿਆ, ਯੂ نو ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦਫਾ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਨੇ में ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਹੱਸ ਗਈ ਤੇ ਫਸ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੱਸੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ गौरी ਕਿਹਾ साहब, मैं शाह साहब की बात के साथ इजाफा करता हूँ। जो चिनाब नगर की जितनी लड़कियां हैं जो बाहर से कादियानी इनको मिलते हैं, वो उसी जो जहन्नम है उसमें मिलते हैं। वहां दरख्त वगैरह वो लड़की आती, मैं जाती हूँ कब्र की ज़ियारत दुआ करने जा रही हूँ, फैसलाबाद से लड़का जा रहा होता है या शगुफरा से जा रहा होता है, उधर उनकी मीटिंग होती है और मेरा भाई लियाकत अय्याज इंग्लैंड में सो रहा है, या उससे पूछ रहे गवाही, उसने खुद पकड़ा उनको उधर कब्रिस्तान में, उसकी उधर ड्यूटी थी। अब भी वो कादियानी और मिर्जा सूर के पास है। जो अब मिर्जा ये सूर है ना, इनका लतीफा उनके पास है, और वो गवाही देगा मेरी बात से इंशाल्लाह। जो मैं बात करूंगा वो डिनाई नहीं कर सकता। उसको पता है मेरा भाई, चाहे उसने जमात छोड़ दी लेकिन झूठ नहीं बोलता। उसका नाम लियाकत अय्याज है। तो जो मैं कह रहा हूँ अगर एक बात भी झूठी निकले तो मैं सब बातों में झूठा। राणा साहब, बात यह है कि वो जो इनका बेशती मकबरा रबवा का है, ये कादियानी मलंग मलंगड़ियों सुन लो, लड़कियों की जो पहली। चर साहब एक मिनट, बशीर शाह साहब अपनी बात कर रहे थे, उनकी बात इनकम्प्लीट थी, उनको कंप्लीट करने दे पहले। जी जज़ाकल्लाह। जी शाह साहब। Yeah, and I'll just take like a minute. So मैं रब्बाच काफी पूरा हर महल्ले च फिरिया, स्कूटर मोटरसाइकिल ते फिरिया, साइकिल ते फिरिया सां। ते जेड़ा स्विमिंग पूल सी उत्थे भी कुछ हो रहा सी। स्विमिंग पूल दे अगे पिछे आदमी और वो भी ट्रेन स्टेशन दे नजदीक है, राइट। फिर मैं मिलिया मैं बशीर बिल्ले नाल। कहना सा ऐसा नाम बशीर बिल्ला क्यों है? तो कहते सा ए कोई फेमस गैंगस्टर है रब्बे दा। ते मैं क्या रब्बे च गैंगस्टर होंदे ने? मैं मैनू गल समझ नहीं सी आंदी। क्या ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਰੱਬਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਲੋਂ 10 ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੈਫੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਚਰਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ बस। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपने ये 2003 जी 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 भाई जी, मैं यहाँ पे आप चूंकि चंदों की बातें हो रही निशान हो गया मिर्जे का, आवाज खराब हो गई है, आवाज नहीं आ रही। अब दोबारा जी, अब फिर कंटिन्यू करें जी। शायद आज पक्का निशान हो गया है, अगर मेरी आवाज कट जाए तो मुझे बताइएगा दरमियान में। मैं ये चाह रहा था कि मैं जो है ये लिस्ट ना एक बार दिखा दूं इनको, कितने किस्म के चंदे हैं। दिखा दे, खुदा करे इनको होश आ जाए, ये किस कुफर में पड़े हुए हैं, दिखा दे। 3 लिस्टें हैं जी मेरे पास, पढ़ते पढ़ते भी जो है ना थक जाता हूं मैं तो, ये देते देते नहीं थकते।
ضیاء بھائی نشان ہو رہا ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں ضیاء بھائی آواز کا مسئلہ اسٹل. ضیاء بھائی نہیں ہے. ضیاء بھائی وہ لسٹ جو ہے وہ 50 قسم کے چندے ہیں. یہ قادیانی ملنگ ملنگنیوں کو پتا ہے. یہ تو کروڑوں بیتوں کا جھوٹ سن کے بھی ان کو کچھ خدا کا خوف نہیں آیا. ان کو پتا ہے 50 قسم کے چندے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے. ضیاء بھائی یو کین ہیئر می ناؤ، لائک آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا شاید آج کوئی ایشو چل رہا ہے. میں پروگرام کے شروع سے ہی مجھے بشیر شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، تو آپ بات کو جاری رکھیں، میں انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں دکھائیں گے. جزاک اللہ. آج کے حوالے سے اگر کوئی کالر ہیں تو ان کو لے لیں. آئی تھنک ہم نے تو اسپیشل یہ پروگرام تھا ملک مشتاق صاحب کے لیے. ان کا وصیت نمبر 21607 قادیانی ملنگ ملنگنیوں اپنی رسیدیں سنبھال لو. ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، جو قادیانی ملنگ ملنگنیاں یہ سن رہے ہیں، دیکھیں آپ کو بتایا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ جماعت کا بال بھی کا نہیں کوئی کر سکتا. اوے بد نصیبو، کروڑوں بیعتیں تھیں آپ کی. 2001 میں یا 2000 میں آپ کے مرزا طاہر نے کہا تھا 1 سال میں 8 کروڑ لوگ اس کفر کے اندر داخل ہو گئے. آج کچھ بھی نہیں ہے. بال بیکا ہوا کہ نہیں؟ کروڑوں کا تماشا صفر پہ آ گیا. آپ نے آنکھیں نہیں کھولی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جتنا پیسہ لوٹا ہوا ہے اس مرزا فیملی نے، یہ ساری کی ساری بلڈنگیں، سارے کے سارے پیسے کے خزانے مرزا فیملی کے نام ہیں. جس دن یہ کلٹ جو ہے یہ گم ہو گیا، انہوں نے سارا پیسہ لوٹ کے لے جانا ہے. قادیانی جو گجرانوالا سیالکوٹ حافظ آباد کے یہ جو 4 بدنصیب قادیانی ملنگ ملنگنیاں ہیں، ان کے پاس رہ جانا ہے اخراج کے جوتے، مرزے کے وہ ٹٹی موتر والی 2 کتابیں، اور یا یہ ہو سکتا ہے یہ گدی نشین 2 پگڑیاں 2 شلواریں پھینک کے دوڑ جائے. پیسے آپ کو نہیں ملنے. اپنی رسیدیں سنبھال لو، اپنی چندے کی رسیدیں سنبھال لو. خوش قسمتی دو طرح کی خوش قسمتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان ملکوں میں آگے ہو، آپ قانون کو آواز دو گے، آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے. اپنی اپنی رسیدیں، اپنے اپنے حوالہ نمبر، اپنے اپنے وصیت نمبر سارے اکٹھے کر لو. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری خوش نصیبی آپ کی یہ ہے کہ اس کلٹ کو دنیا میں کہیں کوئی حکومت نہیں ملی. اگر مل جاتی تو قادیانیوں کے لیے وہ جگہ کھلی جیل ہونی تھی. اس قادیانی کلٹ نے سب کچھ آپ کا لوٹ لینا تھا. یہ وقت آ گیا ہے. آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ با جماعت کا بال بیکا نہیں ہو سکتا. کروڑوں کی بیعتیں، وہ تماشا کدھر گیا ہے؟ یہ جو 4 گاڑیاں نور والی دوڑ رہی ہے، یہ کسی دن گڑم ہو جانی ہے. میں نے کئی دفعہ بتایا. انہوں نے سارے پیسے، میں ایک خواب یہاں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ قادیانی ملنگ ملنگنیاں خواب بڑے شوق سے سنتی ہیں. یہ خواب ہے قادیان سے ایک ملنگ کے بیٹے نے مجھے بتائی ہے. اس نے بتایا ہے کہ میری بیٹی نے ایک خواب دیکھا ہے. کیونکہ میں نے پہلے آئی تھنک بتایا ہوا ہے یہ خواب شاید، تو میں وہ لفظ نہیں بدلتا. ہے وہ ملنگ کا بیٹا جس نے، میں نے اس کی پرائیویسی کے لیے کوشش کی ہے، لیکن آئی تھنک اگر میں نے پہلے بتایا، ملنگ کے بیٹے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے یہ مرزا مسرور خطبہ دیتے ہوئے، یہ جو جمعے کا یہ جو پوجا پاٹ کی جو رسم ہوتی ہے ان کی، جو مرزا غلام قادری نے ان کو دیا ہوا ہے. مرزا غلام قادری نے لکھا ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا سب کچھ مسلمانوں سے علیحدہ ہے.
اگر علیحدہ ہے تو وہ نماز روزہ یا خطبہ نہیں ہے، وہ کوئی پوجا پاٹ ہی ہے. یہ خود فیصلہ کر لیں، کیونکہ مرزا لکھ گیا ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز مسلمانوں والی نہیں ہے. اگر مسلمانوں والی نہیں ہے تو کسی اور کی طرح کی ہوگی. وہ اب خود فیصلہ کر لیں اس کا کیا نام رکھنا ہے. بہرحال میں اس کو پوجا پاٹ کہتا ہوں، آپ اور نام رکھ لیں اپنے لیے. اس قادیانی ملنگ نے بتایا ہے کہ مرزا مسرور جمعے کا یہ خطبہ دیتے ہوئے مسجد سے باہر نکل گیا. اس نے خواب میں دیکھا اس کے ہاتھ میں پیسوں والا ایک تھیلا تھا. اس قادیانی ملنگ نے مجھے بتایا کہ میں اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ یہ جو مرزا فیملی ہے اس نے کسی دن یہ سارے پیسے لے کے گرم ہو جانا ہے. سیالکوٹ، گجرانوالا، حافظ آباد کے یہ جو قادیانی بدنصیب ملنگ ملنگنیاں چار ہیں، ان کے حصے میں رہ جانے اخراج کے جوتے اور یہ جو مرزے کی 2-4 وہ ٹٹی موتر والی کتابیں یا خلیفہ زانی کی کوئی تحریر پڑی ہوگی. آپ کو کچھ نہیں ملنا. نہ یہ کوئی دین ہے، نہ یہ کوئی فرقہ ہے احمدیہ کلٹ، نہ یہ کوئی مذہب ہے. یہ فتنہ اور دجل اور جھوٹ کا دوسرا نام ہے. اپنی بیتیں دیکھ لو، تماشا ختم. اپنے بادشاہ دیکھ لو، تماشا ختم. اپنا خلیفہ دیکھ لو. میرا جی چاہتا تھا ہماری 2-3 شلواریں 2-3 پگڑیاں یہاں لا کے آپ کو دکھاؤں. اگر آپ نے 2 پگڑیاں اور 2 شلواروں کو خلیفہ مانتے ہو تو میرا جی چاہتا تھا میں 2 شلواریں کٹھی پہن لوں، 2 پگڑیاں سر پہ کٹھی رکھ لوں تاکہ آپ کو ہوش آ جائے. خلیفہ آپ کا دیکھ لیں. جس طرح ایک عام قادیانی دنیا کے دوسرے ملک میں جا کے پناہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح وہ لطیفہ UK میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے زیادہ کوئی حیثیت ہے اس کی؟ نہ حکومت ہے، نہ فوج ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ بات کرنی آتی ہے. بچیوں کے اندر بہ کے یوٹرس کی باتیں کرتا ہے بے شرم. یہ ہے آپ کا وہ خلیفہ. اور اس کے ارد گرد ایسے کر کے نا، ایسے کر کے اینک لگا کے دیکھ لو جا کے، اس کے ارد گرد وہی سیالکوٹ گجرانوالا حافظ آباد کے بدنصیب جو پیچھے کھڑے ہیں 2-3 وہ بھی سیالکوٹ کے، جو آگے گاڑی کے اوپر ٹاکی مار رہے ہیں وہ بھی سیالکوٹ کے، جو پگڑی اس کی باندھ رہے ہیں وہ بھی سیالکوٹ کے، جو آگے نعرے مار رہے ہیں وہ بھی سیالکوٹ کے. اور بشرمو، مرزا غلام قادیانی کی جو رضائی میں ساری سے رات لڑکیاں دباتی تھی وہ بھی سیالکوٹ کی تھی. جو اس کے ٹٹی موتر صاف کرتی تھی وہ بھی سیالکوٹ کی تھی. ہندوستان کی آبادی 1 ارب سے اوپر ہے. قادیان کے اندر وہی 4 ملنگ ہیں جو سیالکوٹ سے گئے ہوئے ہیں. جاؤ جا کے پتا کرو، سوشل میڈیا ہے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ کوئی قادیان کا کوئی بندہ کوئی بی بی ایڈ کر کے دیکھ لو. اس سے پوچھو کہ قادیان کے اندر کیا کوئی اور بندہ ہے؟ وہی 4 ملنگ جب یہ مرزا فیملی دوڑی تھی وہاں سے وہ دوڑائے تھے، کیونکہ مرید سارے ادھر تھے بارڈر کے دوسری طرف. ان کو پتا تھا کہ مرید تو سارے سیالکوٹ گجرانوالا حافظ آباد میں ہے، درمیان میں بارڈر آ گئی ہے، چندہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اور دوسری جو ملنگنیوں کے ساتھ ریپ کرنا ہے، ملنگنیاں بھی ساری ادھر تھیں، وہ آگے سارے ادھر. وہ ملنگ جو تھے وہ قادیانی وہ 4 اکٹھے ہو گئے وہاں پہ. ان کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے، ایک بھی نئے بندے نے نہیں مانا اس مرزے کو. آپ کہتے ہیں پھیل گیا. وہی 4 لوگ ہیں. سیالکوٹ گجرانوالا حافظ آباد کے قادیانی بدنصیب ملنگ ملنگنیوں، سوچ لو، یہ قبریں اسلام نہیں ہے، 50 قسم کے چندے اسلام نہیں ہے، اخراج کی سزائیں اسلام نہیں ہے، شادیوں پہ پابندی اسلام نہیں ہے. اور لانتیوں کچھ غور تو کر لو. میں دوں جی آواز؟ اگر کوئی قادیانی ملنگ نہیں آیا تو میں دوں آواز جو مرزا طاہر والی ہے. جی جی دیں شاید کوئی آ جائے. ہاں سنیں جی ذرا. نہ بیتیں دکھانا نہ بادشاہ. اور بشرمو یہ آواز تھی دنیا کی سب سے 21ویں صدی کی جھوٹی آواز. کروڑوں بیتوں کا جھوٹ بول کے وہ لانتی فوت ہو گیا. اور ابھی جو ملک صاحب نے بتایا ہے کہ وہ جہاز بک کر کے ساتھ لجنا لے جاتا تھا آپ کی، اور وہ بھی سیالکوٹی ہونی ہے، گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں. کیونکہ مرزے کے مسرور کے پیچھے بھی سیالکوٹی ہیں، گاڑی چلانے والے بھی سیالکوٹی ہیں، کپڑا مارنے والے سیالکوٹی ہیں، ہانڈیاں پکانے والے سیالکوٹی ہیں، اخراج کے جوتے کھانے والے بھی سیالکوٹی ہیں. لاکھ دی لعنت بشرمو. ہمارے ساتھ اجاز بھائی آئے ہیں جی.
एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੈਂਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਕਰੀ ਕਲੋਨੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸਕਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟਾਪ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਨ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਜੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰੱਬੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮਰੱਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅੱਗੋਂ। ਮੈਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਵੜਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਘਰ ਇੰਜ ਦਾ ਹਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੱਕ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਂਤੀਆ ਟੁਰ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰੱਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖਲੋਤਾ ਝੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੋਰਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਏ। ਉਂਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲ ਜਮਾਤਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਮਸ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਜਮਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਪੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹੈਂ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੀਮ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ 3 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਚੰਦਾ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ वापस, झट भी नहीं खलोते जी। अब किसी और को ले लें जी। एजाज भाई मेरे फोन में मैसेजेस हैं इन कादियानियों के, आइडियो इन्होंने भेजे हुए हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे हैं। यकीन करें नंगी गालियां दी हुई हैं मुझे, ठीक है। मैं तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं टच करता हूँ बाज जो ऑडियो मैसेजेस होते हैं, जो ये ऑडियो भेजते हैं, तो मैं टच करता हूँ। जब गालियां शुरू होती हैं तो मैं तो आगे सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं यूज टू हो गया हूँ सुन के, इतनी रोज सुनता हूँ इनकी। तो अगर कोई कादियानी चैलेंज करे तो मैं अपने फोन से प्ले करके भी दिखा देता हूँ। नंगी गालियां ये देते हैं मुझे। यहाँ पे मैं एक बात जो सच्ची एक बात मुझे रिसेंटली इल्म में आई है। कादियानी एक चंदा लेने गया पाकिस्तान में मोटरसाइकिल पे किसी के घर। वो बंदे ने ज़िया भाई पुलिस को कॉल कर लिया, उसको उसने पहले बिठाया कादियानी को, कहने लगा बैठ जाओ। तो उसके सामने उसने पुलिस को कॉल कर लिया कि ये चंदा लेने आया, इसको दूं कि ना दूं। हालांकि पुलिस का इस मामले में कोई तल्लक नहीं है। वो कादियानी उठ के दौड़ पड़ा बाहर को। अभी मुझे हंसी इसलिए आ गई थी जाज भाई की बात सुन के। तो जाते हुए कहने लगा मैं तेरा अखराज कराऊंगा या करूंगा। वो कहने लगा, पुलिस वालों को कहने लगा जी ये अखराज इन्होंने करना है, मैं जमात के अंदर भी रहूं कि ना रहूं। लोगों ने यहां तक अब इनका शुगर बना दिया है। मैंने शुरू में ये बताया है, वो जो जाली पीर खत्म हुए थे आज से पहले, उनके मलंग, उनके मरीद ये कहते थे जो बंदा आवाज उठाएगा इस जाली पीर के खिलाफ उसने मर जाना है, जानवर मर जाने हैं, बच्चे मर जाने हैं। वो जाली पीर खत्म हो गए हैं। मैंने पहले भी कहा था ये इनका खलीफा, ये मलंग मलंगनियां, इन मलंग मलंगनियों के बच्चे, इन मलंग मलंगनियों के बुजुर्ग सारे जोर लगा लें, ये कल्ट खत्म हो जाना है जी। और कोई हमारा दोस्त है तो ज़िया भाई आप हैंडल करें जी। और भाई है हमारे साथ सच्चों की बातें। अस्सलाम वालेकुम जी। सच्चों की बातों का यहाँ क्या काम है? यहाँ तो सारे वो कल्ट वालों की बातें हैं, सारा झूठ बेचारों का।
देख ले मिर्जा का निशान हो गया, सच्चे वाली बात बोला ही नहीं कोई। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपकी तरफ भी निशान हो गया कोई। आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, शायद ठीक हो जाए। AR खान साहब अस्सलाम वालेकुम जी। AR खान साहब आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आवाज आ रही है। मौजू ये वसीयत है, आवाज आ रही है भाई? जी जी आ रही है। ये वसीयत के ताल्लुक से मिर्जा ने ये लिखा है कि जो वसीयत नहीं करता वो मुनाफिक है। अब ये 10% 20% जितने में भी किया हो, 80-90% तो नहीं करते। ये 1000 किस्म के चंदे दे के भी मुनाफिक के मुनाफिक रहते हैं। इसका हवाला मेरे ख्याल मेरे ذہن में नहीं है, लेकिन वही अलवसीयत के रसाले ही में है, शायद चौधरी साहब बताएंगे। जज़ाकल्लाह। जी ये बिल्कुल थाना वसीयत में लिखा हुआ है कि जो वसीयत नहीं करता वो मुनाफिक है। तो ये क्लियर है, जो नहीं करता ये चंदा देने के बावजूद भी मुनाफिक है। अगर किसी को हवाला चाहिए, को मिलाकर चैलेंज करे तो हम दे सकते हैं। चोर साहब, लगता है ज़िया भाई की तरफ नेट का इशू है कोई। जी तो वो असल में बात ये है जाज भाई कि ज़िया भाई ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर वो जज़ाकल्लाह जी, मेरी तरफ भी कुछ निशानात चल रहे हैं। तो हमारे साथ और भी साथी हैं, अल करीम नेटवर्क, उनके साथ भी निशान हो गया है। सईद समर रिजवी साहब है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तमाम हजरात को मेरी तरफ से सलाम, और आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि आपकी हलाल की कमाई जो है वो वापस आए इंशाल्लाह ताला। तो मेरी ये मिर्जा साहब का निशान हो रहा है, ये जो कादियानी मलंग मलंगनियां देखें पुकारो, भंगड़े डालने शुरू कर दो। समर रिजवी साहब, आपकी तरफ भी निशान हो गया है। बाबा जी तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी आवाज आ रही है आपको? आपकी तरफ भी निशान हो गया जी। आज तो मिर्जे के निशाना धड़ा धड़ हो रहे हैं। मिर्जियो अब तो अकल कर लो, अब तो मान लो मिर्जा गुलाम कादियानी कज़ाब था। एक एक मिनट के बाद निशान हो रहा है। अल करीम नेटवर्क। मेरी तरफ मिर्जे का निशान नहीं हो सकता क्योंकि मैं जूता हाथ में पकड़ के बैठा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, निशान डर गया ताड़े तो। अल करीम नेटवर्क है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को भी सलाम सुन। जी वालेकुम अस्सलाम। आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो अपना माइक ही म्यूट कर लिया। माइक ऑन कर लें, आपका माइक म्यूट हो गया। ज़िया भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। इजाज भाई लिटर तो मैंने भी पकड़ा हुआ, लेकिन यहाँ लगता है कोई सख्त किस्म का है। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है ज़िया भाई? जी जी आ रही है।
ज़िया भाई मैं तो अभी आया हूँ, मुझे टॉपिक का नहीं पता क्या मौजूद चल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ये तो आवाज आ रही है। लगता आपने कोई लितर जो है ना वो सस्ता पकड़ा हुआ नायलॉन का, मेरे पास चमड़े का है, इसलिए मेरी तरफ इशारा नहीं हो रहा कोई निशान मिर्जे का, आपकी तरफ भी हो गया, आपकी भी आवाज कट कट के आ रही है। नहीं यार, चित्र तो मेरा ठीक ठाक ही है। जी करें कोई बात। ये अल करीम नेटवर्क साहब शायद आपके साथ भी आज निशान हो गया, कुछ और साथी हैं उनको ऐड करके देखते हैं जी उनके साथ क्या होता है जी। सैयद उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। मेरी भी अगर आवाज आना बंद हो जाए तो हेलो। जुल साहब आप बैठे हैं और इजाज साहब बैठे हैं तो आप संभाल लिया करें, मेरी तरफ भी निशान हो जाता है। जी उसामा भाई। मेरी तरफ तो निशान नहीं हो रहा मिर्जे का। हेलो उसामा भाई आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जाएं। अच्छा, मैंने कहना कुछ नहीं था जया भाई, मैंने ना आपसे पर्सनल में जरा बात करनी है एक एक बंदे के बारे में। तो आप कोई टाइम बता सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप पे या इधर ही स्ट्रीम यार्ड पे इसको, मतलब ये मुझे लगता है लाइव व्हाट्सएप लाइव पे के आप मेरे बाद। साथ ऐड हैं। नहीं नहीं, मैं आपके साथ ऐड नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा करें, चाचा बूटा के नाम की आईडी या फेसबुक पे ऊपर लोगो लगा हुआ है इन्हीं का, ऊपर लिखा हुआ लव फॉर माल हेटेड फॉर ऑल, उस पे जाके ना आप मेरे इनबॉक्स में आए, मैं उधर देता हूँ आप नंबर। माजरत चाहता हूँ इधर मैं नंबर नहीं दे सकता। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी शाह साहब आप ही कर लें बात। अस्सलाम वालेकुम सब वालेकुम भाइयों अस्सलाम। को। अच्छा जी, मैंने सिर्फ ये पूछना था कि ये कहते हैं फैल गए हैं। एक्चुअली मैं होता हूँ यूके, हीथ्रो से 15 मिनट ड्राइव है, टाउन है स्लाओ उधर। मैंने तो आज तक, मुझे 4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं इधर, लेकिन आज तक मैंने तो कोई बंदा नहीं देखा इधर इनका। ये मेरे ख्याल से सालाना जलसे पे ही कहीं निकलते हैं और फिर सारा साल उधर ही घुस जाते हैं जहाँ से निकले हुए हैं। क्या ख्याल है जी आपका, ऐसे चौधरी साहब और जाद भाई, अस्सलाम आपको जो वालेकुम एक्सपीरियंस वरहमतुल्लाहि इनमें रह वबरकातुहू। चुके अगर हो? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा एजाज भाई। जी आ रही है उमर भाई, आपकी भी आवाज आ रही है, एक मिनट उनको जवाब दे लूं। ये भाई ये वो पंजाबी दी मिसाल है, आंदे ने पहुंचों के ओहो ही ने सियालकोट हाफजाबाद गुजरा वाला, तीसरा बंदा कोई नहीं। मैं भी कल एक दोस्त के साथ लाइव वाईटी पे ऑन था, तो उससे मैं पूछ रहा था, तो वो बोलता है कि मैं तो पैदाइश मेरी इधर यूके की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये लोग इधर हैं या नहीं है। तो अभी आप खुद अंदाजा लगा लें इस बात से। जी उमर भाई अब आप बोल लें। उमर वीर जी आपकी भी आवाज कट रही है, लितर जो है ना वो अपना उतार के हाथ में रखें और मिर्जे के नाम पे मारते जाएं किसी जगह पे, तो फिर जाके अपना आपका माइक सही हो जाएगा। काशिफ ओ भाई, देख के कहीं अपने फोन पे ही ना मार लीजिएगा, मिर्जे को समझ गए। काशिफ चौधरी साहब आप करें कोई बात। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ज़िया रसूल भाई या उमर भाई अगर इजाजत दें तो मैं प्रोग्राम को आगे लेके चलता हूँ। और जी जी आप सैयद चलें, वो समर रिजवी नीचे साहब, जिया रसूल भाई ने भी यही मैसेज किया आपके लिए। अच्छा ठीक है, सैयद समर रिजवी साहब आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, आप बात कर रहे थे, आप की बारी थी, आपकी आवाज कट गई थी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए।
अच्छा, सैयद समर रिजवी साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान में कोई नेट का प्रॉब्लम हुआ है। जो सारे पाकिस्तानी साथी हैं उनका मसला चल रहा है। तो आप आतिफ सलीम साहब, अगर आपको मेरी आवाज सही आ रही है तो आप प्लीज अपनी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आप सुन सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आतिफ सलीम साहब, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, बड़ी माजरत के साथ आपकी आवाज भी कट रही है। मुझे लग रहा है ग्लोबली ये पाकिस्तान में ही कोई नेट का इशू चल रहा है। एक आईडी है सुच्चों की बातें, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपनी बात शुरू कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी भी आवाज कट रही है। अगर जिया भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं या उमर भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल में स्ट्रीम को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शायद नेट का मसला आ रहा है। जी काशिफ भाई, यही बात है, पाकिस्तान से जो भी है ना उनकी आवाज नहीं आती, और जिया भाई का भी यही इशू चल रहा है, वो इसीलिए लीव कर गए हैं। जिया भाई, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो स्ट्रीम बंद कर दें अभी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही जी वालेकुम सलाम, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। चलें जी, आज कोई नेट का प्रॉब्लम चल रही है तो आज यही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। नारा लगा दीजिए, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।